Starting the recording. So recording has started. This is our solution class, first solution class for the worksheet of this circular motion worksheet. I hope you have attended a problem. You have some 5 MCQs at minimum. We're gonna see those, and I'm gonna also pick up some additional problems that I personally feel worthy of discussion from my part. We got the worksheet. So here we have the worksheet, and then we'll need my ERMS. Okay, so I have both of these PDFs over here. You guys can see it clear, right? দেখা তো যাচ্ছে? Yes, sir. Yes. Clear as day. At around 7:45, I'll turn on the waiting room just to find out the people who are late. Okay, so I'll start. So তোমাদের homework ছিল হচ্ছে লাস্টের দিকে এগুলা. Let's have a look. I need to make this window a bit very fast. So এইগুলো আমি ইউজ করবো না এখন. এটা থাকলে হবে. I'll change the that window. Okay. Acha, Arnav Shaha actually asked me a question in the group chat. It is in a private chat. I'm reading out the question and I'd like to entertain this question. Question is shuno. Question হচ্ছে, does weightlessness occur due to decreasing gravitational potential? So এই জিনিসটার আইডিয়া কি? Weightlessness এর বেসিক আইডিয়াটা তোমাকে বলি. The way we perceive our weight is not because Earth pulls us down, but because we apply that weight onto a solid support system. Maybe let's say in this case simplified version of ground, and the ground gives us the equal amount of force upwards. We experience that upward force which is registered by our nervous system as weight. Think about it. You're standing on your feet, you're lying on your back, you're sitting on the chair. You are getting the reaction force from those surfaces upwards onto your skin cells, and that is registered in your body as weightlessness. You can experience weight that is experienced on your body as weight. The sensation of weightlessness will come whenever you do not apply that force onto the earth anymore, or onto any solid surface, for example, anymore. So on close to earth scenarios, this is possible if you have free falling. Let's say you take a small jump from a, let's say, a 10-story building with appropriate precautions, let's say, and if you disregard air resistance for the duration of your fall, you wouldn't be applied that force onto anything. That is a sort of a weightlessness. The best sensation of weightlessness that you might have had in your regular life is that if you have gone to some extreme rides in Fantasy Park or some other places, whenever they start to fall really fast, that is a sensation of weightlessness which you are not really comfortable with, and it is registered as a danger in our body, which gives us the adrenaline rush. Hence the rides are enjoyable. That's the basic biomechanical response. So if we do not apply our available weight onto anything to get us a reaction force out of that surface, then that sensation can be said to be weightlessness. So what happens in the satellites, or if in the International Space Station or in the rockets when they are in some stable orbit around the earth, is that the entire body is going around the earth at a pretty high speed in circular motion. It is using, and everything that is inside that spacecraft, including human beings, all the stuffs and everything, they are all using their weight at that location to maintain their circular motion. So the Fg is being used up to be as Fc. Hence, it will not by any means give the people the sense of reaction force. Because we do not have reaction force, they are not essentially bound to a fixed location. So using their muscles, they can float around. They float around because they are not using their weight to be pulled towards the earth. Rather, they are using their weight entirely to be going around the earth in circular motion. So Fg is being used up as Fc. So no force is left to apply on the ground of the space station. So that's how they register the weightlessness sensation. So bottom line হচ্ছে, যেটা আমি single অল্প একটু কথায় বলি, if you apply your available weight, I'm using the word available because in many cases you might not be able to apply all of your weight onto the earth. সেরকম দুটো কেস আছে, সেটা আমি একটু পর দেখাচ্ছি. একটা হচ্ছে যে, so if you apply some of your available weight, or maybe all of your available weight, onto a solid surface so that you can get a reaction force out of that applied force, then you would experience your weight because of that reaction force. The weight itself
the attraction of the earth cannot be experienced by our sensation. We cannot sense that. We can sense the upward force, that is the reaction force of the applied force, or Newton's third law pair of the weight that we apply onto anything. And whenever we do not apply this force onto some surface, we can get the sensation of weightlessness. So আরেকটা যে এক্সাম্পলটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম, এই ফিগারটা একটু দেখো। হ্যাঁ, হাত উঠায় রাখো, আমি একটু পরে কোশ্চেন নিব। Let me just go beyond a certain point of my discussion. Let's say this is the earth. Okay, সার্কুলারলি আঁকলাম কারণ কনফিউশন অ্যাভয়েড করার জন্য। মনে করো এটা হচ্ছে সেন্টার, এটা হচ্ছে সেন্টার, ঠিক আছে? এখন the earth is going around in circular orbit. So if a person is located over here on the equator, exactly on the equator, he is going around the sun. He is going around the sun. So he is going around the earth in a horizontal orbit. So let's say that is this is their orbit, horizontal orbit. If a person is located over here, they are gonna go in an orbit like this. You might wonder, sir, এরকম orbit কেমনে আঁকলাম? এরকম orbit তো স্যার স্যাটেলাইটের জন্য হবে না। Well, we are not talking about satellites. We are talking about people physically existing on the earth. Satellites are not touching the earth. So what happens for these two types of people? If we consider this is the axis of rotation for earth, let's say earth is going around in a circular orbit like this. This is the side view. So এইখানে এই পার্সনের রিকোয়ার্ড এফসি যতটুকু হবে, এই পার্সনের রিকোয়ার্ড এফসি তার থেকে কম হবে, because both of them has the same omega, that is the omega equals to হচ্ছে 2 pi by t. এখানে t টা হচ্ছে সবার জন্য 24 hours. So omega is same for everyone. They are all covering total 360-degree rotation in 24 hours. But in this case, if we write the equation for Fc, centripetal force equals to m omega square r. M omega square r. So try to understand, for the same person over here, let's say 60 kg, এখানে মনে করো 60 kg, m is a constant. For both of them, the omega is also a constant. So the required centripetal force for the circular motion will be exclusively dependent on the radius of the circular path. So এই circular motion maintain করার জন্য যতটুকু centripetal force লাগবে, এই circular motion maintain করার জন্য তাতে কম centripetal force লাগবে। তুমি যত এখান থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠবা, তত তোমার centripetal force আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। Eventually, if the person goes up and eventually stand up over here, exactly on the north pole or on the south pole, doesn't matter, then this person would not require any centripetal force whatsoever. In that case, their required centripetal force will become smallest. That's the idea for centripetal force requirement. এটা হচ্ছে একটা জিনিস। দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে সো এখানে তো এখানে মনে করো হচ্ছে আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা হচ্ছে, লেটস সে আমি একটা ডিফারেন্ট কালার অ্যারো দিয়ে দেখাই। মনে করো আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা হচ্ছে ব্লু। let me choose a bit thicker line. So আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা হচ্ছে মনে করো ব্লু। মনে করো আর্থের পুল হচ্ছে এইটুক, এখানে আর্থের পুল হচ্ছে এইটুক। পার্সনের উপর টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ একই পরিমাণ ফোর্স কাজ করতেছে। mg is same considering that the earth is a uniform sphere. So এই জায়গাতে অ্যাভেলেবল ফোর্স থেকে এখানে যতটুকু ফোর্স ইউজ হবে, এখানে তার থেকে কম ফোর্স ইউজ হবে। So this person would be able to apply a bigger portion of the weight onto the surface that can be obtained from the trigonometry. I'm not going to go through the trigonometry drawing. You can look it up in your books or in some internet stuffs. So এখানে আমাদের required force টা কম হবে. So the resultant force applied on the ground would be bigger. This is why close to the equator will register a smaller weight onto any weight machine. Weight machine মানে হচ্ছে the person is over here, this is the person, figure not down to scale, this is the weight machine, ঠিক আছে? এখানে এই মানুষটাকে weight machine যদি এখানে দাঁড় করে, তাহলে সে একই মানুষের যতটুকু weight register হবে, if the weight machine and the person are both taking over here, that weight registered in the weight machine would be somewhat bigger. The further you move this setup to the close to the pole, the weight register would become bigger and even bigger. এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আরেকটা পার্ট হচ্ছে আর্থ তো অ্যাকচুয়ালি পারফেক্টলি সার্কুলার না, আর্থ হচ্ছে উপরে নিচে একটু চ্যাপটা। তার মানে আর্থের অ্যাকচুয়াল শেপটা হচ্ছে স্লাইটলি লাইক দিস, ঠিক আছে? স্লাইটলি লাইক দিস। সো বাট দিস এন্টায়ার মাস বেসিক্যালি ওয়ার্কস অন দ্য পারসন। তার মানে হচ্ছে আমাদের উপর নিচে চ্যাপটা আর ইকুয়েটর রিজিয়নে হচ্ছে একটু মোটা। সো আমি ব্লু কালারের সার্কেল দিয়ে দেখাচ্ছি। সো ইফ ইউ কনসিডার my bad, I forgot to silent up my phone. Sorry. So the other thing is that if we apply so এখানে যদি আরেকটা জিনিস চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে আপনাদের টিপিক্যাল রেডিয়াসের সাইজ। সো বিকজ অফ দিস শেপ ভ্যারিয়েশন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমাদের ইকুয়েটর রিজিয়নে রেডিয়াসটা যত বড় হবে, মনে করি এটা হচ্ছে ইকুয়েটর রিজিয়নের রেডিয়াস, আমাদের পোলার রিজিয়নের রেডিয়াস তার থেকে তুলনামূলক ছোট হবে। So even if I consider the equation of gravitational force Fg
FG কষ্ট হচ্ছে GM/r²। এখন এই জি হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, এম হচ্ছে আর্থের ম্যাস, এই স্মল এম হচ্ছে পার্সনের ম্যাস। তার মানে বেসিক্যালি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা এক্সক্লুসিভলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য আর স্কয়ার ভ্যালু। এই আর স্কয়ার ভ্যালু বড় হচ্ছে ইকুয়েটরের পার্টে এবং ছোট হচ্ছে এখানে। সো দেয়ার আর টু ফ্যাক্টরস ওয়ার্কিং ইন সিমিলার ওয়েজ। ফ্যাক্টরগুলো বুঝে, এক নম্বর ফ্যাক্টর হচ্ছে ডিউ টু দ্য সার্কুলার মোশন or due to the circular motion, bigger portion of available gravitational force has to be used up when the person is close to the equator. The further the person approaches towards the towards the pole, the smaller fraction of the available gravitational force needs to be used to maintain the circular motion. So এখানে যদি মনে করো আমাদের আমি যদি নিউমেরিক্যাল কিছু ভ্যালু বলি, মনে করো পার্সনের ওয়েট এই জায়গাতে হচ্ছে 600 নিউটন। লেটস সে the weight equals to মানে FG equals to হচ্ছে 600 নিউটন। FG equals to মনে করো এই লোকেশনে 600 নিউটন, এবং এখানে মনে করো আর এই জায়গাতে মনে করো আমাদের সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লেটস সে 50 নিউটন। এই দিস ভ্যালুজ আর ডেফিনেটলি নট আপ টু স্কেল, বাট গিভিং ইউ সাম আইডিয়া। এই পজিশনে গিয়ে পার্সনের ওয়েট একটু হলেও বেশি হবে, কারণ এই পজিশনে আর্থের রেডিয়াস আর একটু হলেও কম। সো বিকজ আর ইজ বিকামিং স্মলার, এটা আরভি না, এটা আর স্কয়ার। আচ্ছা আমি এটা মুছে দেই, এটা দেখতে আরভি মনে হইতেছে, সাম অফ ইউ মাইট ফিল কনফিউজড দ্যাট আরভি, ইটস নট আরভি, ইটস আর স্কয়ার্ড। সো অ্যাজ দ্য পারসন অ্যাপ্রোচেস টুয়ার্ডস দ্য পোল, এখানে যেহেতু আর এর ভ্যালু কমে গেছে, সো এখানে আমাদের এফজি টার ভ্যালু একটু হলেও বাড়বে। সো লেটস সে আই এম গোনা রাইট দিস দ্যাট এই পজিশনের জন্য লেটস সে এফজি ইকুয়ালস টু হচ্ছে লেটস সে 605 নিউটন, অল্প একটু ইনক্রিজ করলাম, এবং এই পজিশনে আমাদের এফসি টাও একটু কমে যাবে। সো এই পজিশনে এফসি টা হবে হচ্ছে লেটস সে ধরো 58 নিউটন। সো একটু কমাই দিছি। So but I'm not reducing and increasing by the same amount, not to give you the confusion যে দুটা change equal হবে. That's why I'm choosing different numbers. This is just mathematical representation, not accurate to calculation. So এই পজিশনে যদি তুমি জাজ করো যে স্যার, হ্যাঁ বলো, এফসি কমাই দিলেন উপরে 58, নিচেটাতে 50। 48 হবে। হ্যাঁ সরি থ্যাংক ইউ অরুণিমা, মাই ব্যাড, থ্যাংক ইউ। সো এটা হবে 48 হওয়ার কথা, ঠিক আছে। তার মানে হচ্ছে এই সেট অফ ডেটার জন্য পার্সনের জন্য টোটাল অ্যাভেলেবল ফোর্স টু অ্যাপ্লাই অন টু দ্য আর্থ সারফেস টুয়ার্ডস দ্য আর্থ সারফেস, দ্যাট উইল বি হাউ মাচ? দ্যাট উইল বি 550 নিউটন। তার মানে এই যখন ইকুয়েটরে দাঁড়ায় থাকবে তখন তার রেজাল্টেন্ট ফোর্স হচ্ছে 550 নিউটন। এইটা আমাদের এই ওয়েট মেশিন রেজিস্টার হবে। বাট whenever the person is up over here, ওইখানে রেজিস্টার হবে হচ্ছে 605 মাইনাস 48। এটা করলে কত আসে বলো, মাইনাস বলো। 557। 557। সো এই পজিশনে তার ওয়েট রেজিস্টার্ড হবে এইটুকু। যখন সে আরো ফার্দার উপরে থাকে, মনে করো হচ্ছে একদম এখানে চলে গেল, এখানে মানে এখন আমি এখানে আঁকতেছি কারণ আর্থকে তখন চ্যাপ্টার হিসেবে জাজ করতেছি। সো এখানে যদি আমরা ওই ওয়েট মেশিন এবং পার্সনকে দাঁড়া করা যদি আমরা সেট আপ দেই, এখানে আমাদের এফজি এর ভ্যালু হবে আরো বেশি। মনে করো এই পজিশনে আমাদের এফজি এর ভ্যালু হয়ে গেল হচ্ছে লেটস সে not proportional, so let's say I'm gonna make this 635 Newton, just a random number which is the biggest possible FG value on anywhere on the earth, on close to the pole, because the radius is smallest but the masses are unique. And also for this case আমাদের মনে করো এখানে এফসি এর ভ্যালু হচ্ছে 0 because the person is not essentially undergoing any circular motion. So এই কেসে resultant force registered weight হবে হচ্ছে perfectly 635 Newton, so you will get the full weight. This is why whenever we measure by some experiment the actual G value, the small G value in different places on the earth, on the equator region the G value is the smallest. The typical G value at the on a standardized G value at the equator for sea level is 9.80665. এটা হচ্ছে না ভুল লিখছি, হ্যাঁ ভুল লিখছি, এটা হচ্ছে আইডিয়াল ভ্যালু। এটা হচ্ছে আইডিয়াল ভ্যালু যেখানে এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, মনে করে হচ্ছে 45 ডিগ্রি। সো 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি ল্যাটিটিউডে আমাদের সি লেভেলে এটা হচ্ছে আমাদের জি এর ভ্যালু, হুইচ ইজ ইভেন্চুয়ালি রাউন্ডেড অফ টু জি ইকুয়ালস টু 9.81 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, যেটা আমরা টিপিক্যালি ম্যাথসের জন্য ইউজ করি। আমাদের ইকুয়েটর রিজনে আমাদের জি এর ভ্যালু হচ্ছে সামহার অ্যারাউন্ড জি ইকুয়ালস টু হচ্ছে 9.78918 meter per second square. You don't have to remember or memorize these values. I just know these values. That's why I'm a bit showing off. So you don't have to memorize this value. I'm just giving you a numerical comparison. And onto the pole, on the sea surface, at sea surface, the G value was measured to be 9.83217 meter per second square. So these are the value variation that we get on the earth because of the shape of the earth and also the circular motion requirement spend of force situation. Admit all.
ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে many of you might feel a question আমি আপনাদেরকে আনসারটা বলে দিচ্ছি তারপর আমি আলাদা কোশ্চেন নেব many of you might feel a thing that well if this earth is not a perfect sphere then why should we still consider it to be a perfect sphere and we should consider the radius to be m মানে হচ্ছে you might have a question that if the person is over here shouldn't we consider the actually the person is somewhere above the earth's actual imaginary sphere because he is further apart and similarly whenever he is over here on the pole he should be considered somewhat inside the sphere because have a look that's how I have drawn this figure if the perfect circle is perfect spherical shape is black and the actual earth shape is somewhat like the blue so this person could be hypothetically considered to be somewhat significantly above the earth surface this location could be considered somewhat significantly below the earth surface that is a logical question that you can ask but as far as my knowledge goes that earth even though earth has a spherical a slightly chapter shape slightly elliptoid shape so but still it gives us the same equational approach because earth is a really large body the curvature of this earth does not essentially affect its center of gravity earth উপর নিচে equally চাপা আটটা যদি উপর নিচে ইকুয়ালি চাপা না হয় মনে করো যদি ইগলুর মতো হইতো ইগলুর মতো মানে হচ্ছে লেটস সে ইফ দ্য আর্থ ইজ টু লুক লাইক সামথিং লাইক দিস মনে করো হচ্ছে এটা হচ্ছে মনে করো একটা আর্থের শেপ এন্ড মনে করো নিচে এখানে এখানে অনেকখানি জায়গা নাই জাস্ট কোনোভাবে হারাই গেছে ঠিক আছে কোন অ্যাস্টেরয়েড বা কিছু একটা হিটে হারাই গেছে আর যদি এরকম হইতো তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি পজিশনটা ডিফারেন্ট পজিশন লোকেশনে ডিফারেন্ট হইতো বাট দ্যাটস নট দ্য কেস আর্থ ইজ uniform but it is slightly squashed that's why we can still use the same formula F equals to gmm by r square using the entire weight entire mass of the earth for the equation and also the person's mass is also over here and that's basically the variation reason for the g value I covered the g variation over here in discussion because আমি এটা তোমাদের theory part পড়ানোর সময় পড়াই নাই because the weightlessness part came about and I talked about the reduction factors of the forces that's why I brought up this discussion over here which is essentially required for your understanding but it was not discussed earlier okay so currently I'm not so that's about the discussion that I would like to discuss so if any of you have any question you can ask me your question many of you have already dropped your hand I believe you answer I already answered your question so Asadul Amin yes go ahead unmute yourself and ask the question sir yes আমরা যখন ইকুয়েটর থেকে পোলের দিকে মুভ করি ওয়েটটা বাড়ে কেন আচ্ছা ওয়েট বলতে এখানে তুমি কোনটা মিন করতেছো আর ইউ মিনিং এফজি অর আর ইউ মিনিং ডব্লিউ স্যার ডব্লিউটা বাড়ে না হ্যাঁ ইকুয়েটর যখন পোলের দিকে মুভ করে তখন ডব্লিউটা বাড়ে তার দুইটা কারণ আছে একটা হচ্ছে এফজিটা বাড়ে এবং এফসিটা কমে যায় ডব্লিউ এসেনশিয়ালি ইজ দ্য রিমেনিং ফোর্স দ্যাট উই হ্যাভ মানে ডব্লিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এফজি মাইনাস এফসি এট এনি পজিশন যে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে সার্কুলার মোশন মেনটেন করার জন্য যতটুকু ফোর্স খরচ করতে হলো সেই খরচ করার পর যতটুকু ফোর্স বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ডব্লিউ যেটা দিয়ে আমরা আর্থের সারফেসকে পুশ করতে পারবো বা ওয়েট মেশিনের সারফেসকে পুশ করতে পারবো সো যত আমরা ইকুয়েটর থেকে যত আমরা পোলের দিকে যাব এফজিটা আস্তে আস্তে বাড়বে ওদিকে এফসিটা আস্তে আস্তে কমে যাবে দ্যাটস ওয়াই ডব্লিউ উইল স্লোলি বিকাম বিগার ও আচ্ছা স্যার এটাই কি রিজন হ্যাঁ এটাই রিজন মানে আই হ্যাভ ডিসকাস টু ফ্যাক্টরস ওভার হিয়ার দেয়ার ইজ ওয়ান মোর ফ্যাক্টর বাট ইট ইজ কনসিডার মানে ওয়ান মোর ফ্যাক্টর সো ফার আই ক্যান রিমেম্বার বাট তোমাদের সিলেবাসে পড়ায় না আমি ওটা নিয়ে বদার করতেছি না ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ সাজিদ কোশ্চেন বলো স্যার কোশ্চেন এটা নিয়ে না কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে ধরেন একটা এরোপ্লেন হচ্ছে গিয়ে উপরে উঠতেছে হ্যাঁ ও কি মানে সার্কুলার মোশন আমি শুনি না আমি একটু ডিস্ট্রাক্টেড ছিলাম মাই ব্যাড আর একটু প্রথম থেকে বলো সরি ধরেন একটা এরোপ্লেন আকাশে উঠবে হ্যাঁ তো ও যখন আকাশে উঠে গেছে তখন কি ও সার্কুলার মোশনে যাচ্ছে একটা এরোপ্লেন যখন আকাশে উড়ে তখন সে প্র্যাকটিক্যালি সার্কুলার মোশনে যায় না নো whenever the aeroplane is trying to go up it does not I mean the trajectory can be made into circular motion but I mean acha let me elaborate your question মনে করো একটা প্লেন রানওয়ে থেকে উপরে উঠলো এই প্লেনটা মনে করো cruising altitude মানে হচ্ছে once you reach up to a certain linear speed for the aeroplane and you reach up to a certain high in the atmosphere in those levels you can totally switch off your aeroplane engines and the aeroplane can simply maintain its inertia because the air resistance is too small because the air is less dense at a much higher level let's say 20,000 feet or 70,000 feet or something like that
and the plane can actually move around the Earth without spending any fuel, pretty much like a satellite. That situation can be considered to be circular motion, but that is what we call the cruising altitude and moving at cruising speed. That is usually the most longest part of the airplane going, but whenever the airplane is supposed to rise up to that level, so getting farther away from the Earth, so in that case it would not be circular motion. ওইখানে তোমার projectile motion এর formula কিছু apply হবে, plus if you have to consider gravitational effect, so combined একটা telemetry দিয়ে আমরা ওটা হিসাব করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা And তাহলে similarly for the landing process as well, whenever it will start to slowly get lower to get land to the thing, তখন আবার হচ্ছে আমাদের ওই মানে combined equation জাজ করতে হবে, but for a significant portion when it's going at a fixed altitude on above the Earth's surface and going around at a very fixed speed, it is possible that the aeroplane can altogether shut off its engine. It is possible. Not all airplanes work that way. For example, মনে করো তুমি ঢাকা থেকে চিটাগাং যাবা, এই ঢাকা থেকে চিটাগাং ট্রাভেল করার জন্য স্ট্রাটোস্ফিয়ার লেভেলে হাই প্লেন রাইজ করার কোনো প্রশ্নই আসে না, বিকজ এই ডিসটেন্সটা অনেক ছোট যদি এয়ারপ্লেনে ফ্লাই করে যাও। বাট তুমি মনে করো বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ তে ফ্লাই করবা, একটা প্লেনে ফ্লাই করতেছো, that's a huge distance, so they will preferably start to gain altitude, go really high up in the stratosphere, and then make the entire journey around the globe in the high atmosphere like a circular motion to save fuel, and eventually when they reach up to their close destination, then they're going to slowly start to fall down. আমি ল্যান্ডিং আর উপরে ওঠার সময়টা বুঝছি, ওটা তো আমি জানতাম আগে থেকে যে ওটা প্রজেক্টাইল মোশন হয়। আর আমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে ধরে নেন একদম উপরে উঠে গেছে, তখন ও তো ধরে নেন আপনি বলতেছেন যে ও ইয়েতে সার্কুলার মোশন যাচ্ছে, ও যদি একটা গ্রেটার ডিস্টেন্সে যায়, তো কোয়েশ্চেন হচ্ছে আরেকটা যে আপনার ও যে যাচ্ছে তাহলে তো ওর স্পিড অনেক 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 বেশি হওয়ার কথা একটা স্যাটেলাইটের তুলনায়। not essentially স্যাটেলাইট তুলনায় বেশি হবে কিনা সেটা আমি দেখাই। সেটা হচ্ছে আমাদের সার্কুলার মোশন মানে স্যাটেলাইটের কেসে আমাদের ফর্মুলা ছিল v equals to √gm/r, ঠিক আছে? So if you want to achieve that kind of a cruising speed where you want to shut off your engines, then you have to get that linear speed, and ওই linear speed তোমাকে প্লেনের ইঞ্জিনের fuel খরচ করে একবার গেইন করতে হবে, but once you gain this, then you can stop the engine. So there is a question of optimization. If you're traveling for a short distance, achieving this much speed at that much level is not cost effective. But if you're going for a really long distance, then it is in many cases can be cost effective. So there is a question of optimization, that which one saves the most fuel for you. Okay. So anyone else, any question or relevant question about this thing, or is it clear to all of you? আসফ একটা কোশ্চেন করছো, আমি কোশ্চেনটা পড়তেছি না, তুমি কোশ্চেনটা বলো আমাকে। তোমার কি মাইক্রোফোন আছে? হ্যাঁ মাইক্রোফোন আছে। আসফ কোশ্চেনটা বলো। স্যার লিখে দেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কথা বলতে প্রেফার করছো, শোনো কোনো প্রবলেম, মিউট ইয়োরসেলফ। আসফ যে কোশ্চেনটা করছে সেই কোশ্চেনটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। অবিকল লাস্ট ক্লাসে আই গেস বলছিলেন যে একটা অবজেক্টের ম্যাসের থেকে যত দূরেই যাক গ্র্যাভিটির পুল পারফেক্টলি জিরো হয় না, রাইট? তাহলে কি আর্থের সাথে আমরা অন্য কোনো প্ল্যানেটে গ্র্যাভিটেশনাল স্ট্রেংথ ফিল করব? ওয়েল আসফ, হিয়ার ইজ দ্য কেস। ইফ ইউ কনসিডার সিঙ্গুলার সিনারিও মানে হচ্ছে নরমালি আমরা যখন ম্যাথস গুলা করি তোমাদের লেভেলের জন্য, বা হচ্ছে নরমালি একটা সার্টেন অবজেক্টের সিচুয়েশন যখন আমরা জাজ করি, উই প্রেফার টু মামুন, এই যে নতুন মাইক্রোফোন দেখছো, নতুন মাইক্রোফোন ওই যে এটা আমি দাইতে লাগা পড়তে হবে, ইটস ওয়ার্কিং গ্রেট সো ফার। এটা তার অনেক লম্বা এবং বললাম বললো যে গেইন অনেক ভালো, সো আমি মনে হয় ওইটা অনলাইনে সেল দিয়ে দিব 400-500 টাকা কমায়। তোমার শুনছো? জি শুনেছি। সো কি বলছিলাম স্যার? একটু আস্তে বলবেন। মানে আমার ভলিউম কমাই দিব? না মানে একটু স্লোলি। আচ্ছা হ্যাঁ শিওর হ্যাঁ আমি স্লোলি অবশ্যই বলতে পারবো, বাট ভলিউম কমাইতে গেলে আবার আমাকে বহুত সেটিংস চেঞ্জ করতে হবে, which I really don't want to touch once it is comfortable. আচ্ছা হ্যাঁ আমি স্লোলি বলতেছি, শিওর। আসলের কোশ্চেনটা হচ্ছে, আচ্ছা আসলে কোশ্চেনটা আমি এক্সপ্লোর করতেছি। whenever we consider the gravitational field situation between two objects, for the sake of simplicity we assume that there is an isolated planet in space, nothing is around, and then we are trying to move a satellite, for example, let's say away from it. So আমরা শুধু ওই দুটো অবজেক্টের ইফেক্ট নিয়ে জাজ করি। দুজন এরকম একটা সিচুয়েশন জাজ করবা, in that case for that isolated scenario gravitational pull will be zero at infinite distance, or in other words, no matter how far you go, the mathematical gravitational pull can never be zero. That was the scenario, and in this case we are talking about going linearly away from the planet.
not going around in a circular extent, মানে spiral orbit এর কথা বলতেছেন। We are talking about linearly further away going, মানে like a vertical rocket going exactly away from the earth, not like aeroplane. ঠিক আছে? But if you start to go like an aeroplane, which essentially goes in sort of tangent direction with the Earth's radius, it goes a bit spiral path. স্পাইরাল বলতে সেই জন্য কারণ গ্রাউন্ড থেকে একবার উঠতে হবে, উঠে তোমাকে সার্কুলার অরবিট মনে করো গেইন করলে আবার গ্রাউন্ডে আবার তোমার ফিরতে হবে। সো ইটস নট এসেনশিয়ালি পারফেক্টলি সার্কুলার। সো ওই সিনারিওর জন্য আমাদের অবজেক্টের সার্কুলার মোশন অ্যাভেলেবল, সো ইটস নট পারফেক্টলি লিনিয়ারলি অ্যাওয়ে। সো ওইখানে তোমার ওই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের একটা পোর্শন বা ইন সাম কেসেস অল অফ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ক্যান বি ইউজড অ্যাজ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। বাট ফর অ্যান অবজেক্ট ডিরেক্টলি মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য প্ল্যানেট, ওই কেসে আমাদের সার্কুলার মোশনের লজিক গুলা বা রিজন গুলা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। স্যার এক সেকেন্ড স্যার, স্যার আমরা এখানে কি নিয়ে কথা বলতেছিলাম জানি আমি হারাই গেছি হঠাৎ করে। কথা বলছিলাম যে আমাদের কোন কেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা পারফেক্টলি জিরো হবে এবং সার্কুলার মোশনের জন্য জিরো হচ্ছে কেন সেটা বলতেছিলাম। আচ্ছা, সো এটা একটা জিনিস। আর যদি আমাদের দুইটা কম্বাইন্ড অবজেক্ট থাকে, কম্বাইন্ড অবজেক্ট মানে হচ্ছে আসলে যে কোশ্চেনের সেকেন্ড পার্টে যে কোশ্চেনটা করছো সেটা হচ্ছে এরকম যে লেটস সে উই হ্যাভ আর্থ এন্ড দেন উই হ্যাভ মুন, উই আর ট্রাইং টু সেন্ড এ স্যাটেলাইট ফ্রম অর রকেট ফ্রম আর্থ টু মুন। সো আমি যদি ডিরেক্টলি ভার্টিক্যালি মুনের দিকে মুভ করি, তাহলে এই দুটার মাঝখানে যে এখানে আমাদের নিউট্রাল পয়েন্টটা আছে, যেটা আমরা গতকালকে কম্পোজিট গ্রাফের জন্য দেখাইছিলাম, আপ টু দ্য নিউট্রাল পয়েন্ট পর্যন্ত তোমাকে এনার্জি খরচ করে যাইতে হবে। ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি ওভারকাম দ্য অ্যাট্রাকশন অফ দ্য আর্থ। বাট ওই অ্যাট্রাকশনের ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, বাট ওই অ্যাট্রাকশনটা নিউট্রাল পয়েন্টের আগ পর্যন্ত আর্থের দিকে থাকবে। So you have to spend your fuel to reach up to that point. Once you go beyond that point, then the moon's attraction would take over, and the moon will automatically start pulling you. So ওই ক্ষেত্রে তোমাকে fuel burn করতে হবে না, but as you slowly get closer and closer to the moon surface, your speed is going to slowly increase, and you would not appreciate to land at that high velocity on the moon. তখন তোমাকে আবার উল্টা দিকে জেট এক্সস্ট করে ডিসিলারেট করে আস্তে করে মুনে ল্যান্ড করতে হবে। আচ্ছা, বুঝা গেছে? জি স্যার। Acha. So that was a theoretical question, which is good. So let's pick up some problem from the worksheet. I asked you to attempt the last 5 odd numbers. So question number 33. Etate ki atkaiso? Anyone? This one? স্যার হ্যাঁ বলো। আমি হচ্ছে রেশিও যখন করতে গেছিলাম তখন হচ্ছে ওমেগা দিয়ে করতে গেছিলাম, কিন্তু তখন আসে না অ্যান্সারটা। মার্ক স্কিমে দেওয়া ছিল যে টাইম পিরিয়ড দিয়ে রেশিও করে তারপরে অ্যান্সারটা আসছে। তুমি যদি পারফেক্টলি ওমেগা দিয়ে করতে চাও তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল দুইটা প্ল্যানেটের ওমেগা তোমার আলাদা করে বাই করে নিতে হবে। only then can you apply the formula for omega. তুমি ওমেগা দিয়ে করলেও আনসার হবে, টাইম পিরিয়ড দিয়ে করলেও আনসার হবে, নো বিগ ডিল। কোশ্চেনটা কি? আচ্ছা, এখানে প্রথম বলছে এটা প্রুফ করতে বলছে, এটা তো ডেরিভেশন তোমরা দেখছো অলরেডি, সো এটা নিয়ে প্রবলেম নাই। কোশ্চেন হচ্ছে সি তে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, সি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখি আমরা, নো বিগ ডিল। সি নাম্বার কোশ্চেন বলছে the earth orbits the sun in a circular orbit of radius এত into এত কিলোমিটার, the mass of the sun is এত kg, a distant star is found to have a planet that has a circular orbit about that star. The radius of the orbit is this much kilometer and the period of the orbit is exactly 2.0 years. Use the expression in B to calculate the mass of the star. Okay, no problem. So এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে সেই ক্যালকুলেশন কি রকম হতে পারে? Let me just pick this up and we'll talk about this. So এখানকার ক্যালকুলেশনটা আমার হিসেবে এরকম হতে পারে, সেটা হচ্ছে I'll definitely give a vertical line over here. আমাদের ফর্মুলাটা ছিল হচ্ছে r cube omega square equals to gm. সো যেহেতু আমরা এখানে টাইম পিরিয়ড দিয়ে কাজ করছি, তুমি যদি ওমেগা দিয়ে কাজ করতে চাও তাহলে তোমার একটা করতে হবে হচ্ছে আগে তো মানে আই এম শোয়িং ইউ দ্য ইয়ার পাথওয়ে। সো ইফ ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট ফাইন্ড আউট দ্য ওমেগা ফর আর্থ, ওমেগা আর্থ হবে হচ্ছে 2π/1 year, আর ওমেগা অফ দ্যাট প্ল্যানেট would be equals to 2π/2.0. সো এটা হচ্ছে তোমার দুটো এক্সপ্রেশন, এটা বুঝছো কি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এরপর তুমি ধরো ইকুয়েশন লিখো, এখানে যেহেতু প্রোডাক্ট আছে তার মানে হচ্ছে r earth cube into omega earth square should be equals to r of that planet cube into omega of that planet squared
এখন তুমি এই কোশ্চেনে আলাদা আলাদা করে ভ্যালুগুলো বসাও, আলটিমেটলি তোমার ওইখান থেকে তোমার ওই ম্যাথটা বাইর হবে। এখানে কি ম্যাথ অফ দ্য স্টার বের করতে বলছে? স্যার আমি বুঝলাম না স্যার, আর কিউব ওমেগা স্কয়ারটা আসলে মানে কিসের ফর্মুলা? আর কি ওমেগা স্কয়ার হচ্ছে আমাদের ওই আমাদের এই কোশ্চেনের বি নাম্বার আমরা যেটা ডিরাইভ করেছি সেই ফর্মুলা, এই যে এটা। ও আচ্ছা, মানে এইটা স্যার কনস্ট্যান্ট থাকবে সব প্ল্যানেট এবং স্টারের মাঝখানে, তাই তো? Yeah, if the original mass is constant তাহলে constant থাকবে, বাট এখানে তো অরিজিনাল ম্যাস কনস্ট্যান্ট। অরিজিনাল ম্যাস কি কনস্ট্যান্ট বলছে? ম্যাস অফ দ্য স্টার, এই এমটা কি কনস্ট্যান্ট? না, সানের জন্য ভ্যারি করে আর স্টারের জন্য ভ্যারি করে। আচ্ছা বুঝতে পারছি। আচ্ছা না, তাহলে আমাদের ইকুয়েশনে আমি ইকুয়েশন ঠিক লিখি নাই, ইকুয়েশন ভুল লিখছি। ইকুয়েশন আমাদের জিএমটাকে আনতে হবে। সো এই কোশ্চেনটা ভুল লিখছি, কারণ হচ্ছে এখানে এমটা একটা ভ্যারিয়েবল। অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন the two field creating mass which are the stars, they are also different. একটা হচ্ছে exact sun আর একটা হচ্ছে অন্য একটা প্ল্যানেট। সো আমাদের এমটাও এখানে ভ্যারিয়েবল। সো তাহলে সেই কেসে আমাদের ইকুয়েশনটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম, লেটস সে r আর্থ কিউব ওমেগা আর্থ স্কয়ার ডিভাইড বাই r প্ল্যানেট কিউব ইনটু ওমেগা প্ল্যানেট স্কয়ার equals to g into mass of sun divided by g of mass of that other star. Other star কে কি দিয়ে লিখবো? স্যার স্টার st. সো এখানে তোমার জি জি কাটা যাবে। সো এখানে আর্থে, এখানে সানের ম্যাস বসাবা, এখানে ওই সানের আর্থের অরবিট বসাবা, এটা বসাবা, এটা বসাবা, এগুলো বসাবা, এগুলো বসালে আলটিমেটলি চলে আসবে। হোয়াট ইউ মাইট ফিল লাইক যে স্যার এখানে আমাদের ওই প্ল্যানেট দুটার ম্যাচ তো বলে দেওয়া নাই, বা আর্থের ম্যাচ বলে দেওয়া নাই। আর্থের ম্যাচ বলে না দেওয়া থাকলে আমরা করতে পারবো? আনসার হচ্ছে হ্যাঁ করতে পারবো। করতে পারার কারণ হচ্ছে এই যে ফর্মুলাটা আমরা ডিরাইভ করছিলাম, এই ফর্মুলাতে আমাদের প্ল্যানেটের ম্যাচ ছিল, বাট প্ল্যানেটের ম্যাচ দুই পাশ থেকে কাটাকাটি চলে গেছিল। So this equation is independent of the planet that is orbiting around the field carrying. মানে হচ্ছে তোমাদের এটা যদি স্টার হয় আর তার আশেপাশে যদি এরকম একটা অরবিটে যদি একটা প্ল্যানেট ঘুরে, এই প্ল্যানেটের জন্য যদি আমরা অরবিটের এই ইকুয়েশনটা বের করি, this equation is independent of the mass of this thing. This equation is exclusively dependent on the mass of this thing. স্যার আমাদের ইকুয়েশন একটু শেষ করি নিচে কোশ্চেন নিচে এক মিনিট, কারণ আমাদের ইকুয়েশনে ছিল হচ্ছে fg equals to ছিল fc, ওই fg এক্সপ্রেশনের ছিল হচ্ছে এটা কি gm by r square, r is the orbital radius, আর এটা ছিল হচ্ছে m omega square r। ওই যে ওখান থেকে দুইটা প্ল্যানেটের মাস কাটাকাটি চলে গেছিল, তার মানে this equation is not dependent on the planet's mass, this is exclusively dependent on the field creating mass, which in this case is the star. হ্যাঁ বলো শুভ্র। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম যে এখানে এই ইকুয়েশনটা প্রপোর্শনালি মানে সব প্ল্যানেট আর স্টারের মাঝখানে কাজ করছে, তাই না? ইয়েস এই কারণেই আমরা রেশিও করতে পারতেছি, ইয়েস একটার সঙ্গে আরেকটা কম্পেয়ার করতে। হ্যাঁ মাহিম বলো। স্যার আপনি যেটা বললেন স্যার যে মানে বড় ম্যাচের কারণে স্যার ছোট ম্যাচের মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যার, মানে বড় ম্যাচটা স্যার ছোট ম্যাচের, কিন্তু স্যার ম্যাচটা স্যার অ্যাট্রাকশনের কারণে তো স্যার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা স্যার কাজ করবে, কিন্তু স্যার আমরা ছোট ম্যাচটাকে স্যার মানে ইগনোর করতেছি কেন এখানে? এইটা এখানে দেখালাম যে আমরা যখন এই কোশ্চেনটা ডিরাইভ করি, এই কোশ্চেনের বেসিক আইডিয়াটা ছিল হচ্ছে ফর সার্কুলার অরবিট, ইউনিফর্ম সার্কুলার অরবিট, উই শুড হ্যাভ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইকুয়ালস টু সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। তো তুমি যখন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সকে যখন ইকুয়েট করবা, তখন ওই যে ছোট ছোট প্ল্যানেটের ম্যাস দুই পাশে কাটাকাটি চলে যাচ্ছে। এখন আর্থের ম্যাস যদি 10 কেজি হয়, 10 কেজি কাটা চলে গেছে। ওই অন্য প্ল্যানেটের ম্যাস যদি 20 কেজি হয়, তাও 20 কেজি কাটা চলে গেছে। তার মানে আলটিমেটলি এখান থেকে যখন আমরা এখান থেকে হিসাবপাতি করার পর আলটিমেটলি এটা বাইরে হবে। এই কোশ্চেনটার ইনভলভমেন্টে আমাদের এই ম্যাথটা রিলেভেন্ট না, কারণ এই ম্যাথটা বাই দ্য কনস্ট্রাকশন প্রসেস অফ দ্য ইকুয়েশন বোথ সাইডে ক্রস আউট হয়ে যাচ্ছে। ওকে স্যার, বুঝছি স্যার। Anything else from this question, anyone? No. Okay, let's move on to 31. মাঝখানে গুলো তোমাকে অ্যাটেম্প করে থাকলে আমি বলবো, আগে আমি অড নাম্বার গুলো যেগুলো হোমওয়ার্ক বলছিলাম সেগুলো আমি আলাদা করে নেই, তারপর দরকার হলে মাঝখানে গুলো আবার আলাদা করবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা 31 এর কোশ্চেনটা দেখি, স্টেট ইউনিটস ল অফ গ্র্যাভিটেশন। এখানে আচ্ছা আগে পুরো বলো যারা অ্যাটেম্প করছে তাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা, বিফোর আই ডিরেক্টলি জাম্প ইনটু দ্য কোশ্চেন। 31 নিয়ে কার কোনো কনফিউশন আছে বা কোথাও পারো নাই বা এই ধরনের কিছু সিচুয়েশন আছে কিনা? এনিওয়ান? নো স্যার। যারা অ্যাটেম্প করে নাই তারা তো দুধবাত বলতে হচ্ছে মানে ওকে। এনিওয়ে আমি সবসময় বলবো একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে দুই টাইপের পাবলিকের ভুল হয় না। এটা মানে তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসে বলছিলাম, একটা হচ্ছে গড লাইক পিপল, they don't make mistakes because they are godlike people, and to lazy people because they don't do anything, they don't do any mistakes. So you should have questions should you have done the homework. If you didn't do your homework, you are not supposed to have any question.
স্যার আমরা এসডি সবাই তো প্যারায় পড়ে গেছি, এদিকে স্কুল আবার মক দিচ্ছে হঠাৎ করে, সো আমরা এখন AS এর জন্য? ধরা। হ্যাঁ স্যার, কিরকম মক নিতেছে? মানে ওরা এখন ফাইনাল মকটাই আবার কন্টিনিউ করতেছে। কতদিন হবে এটা? এইটা 27 তারিখ থেকে হচ্ছে 3 তারিখ পর্যন্ত মনে হয়। মানে এগুলা করে তারপরে আবার সিআই কি রেজাল্ট পাঠাবে? হ্যাঁ মনে হয়, আমি শিওর না কি এখন করতেছে। স্কুলের এই মক তারা কি সিস্টেমে নিচ্ছে? স্যার ফেল সেফ অ্যাপারেন্টলি। না, স্কুলের এই মক তারা কি সিস্টেমে নিচ্ছে? মানে Online exam, sir. অনলাইন অনলাইনে পরীক্ষাটা কিভাবে হয়? তোমাদের কি কোনো মানে পিডিএফ পাঠাবে, প্রিন্ট করে নেবো, তারপর হচ্ছে ছবি ব্যাক করতে হবে। now how do they know that you appeared for the exam within the given time? মানে কি পিডিএফ মানে মানে সার্ভারে আপ করার একটা সার্টেন টাইম ডিউরেশনের মধ্যে ছবি তুলে পাঠাইতে হবে? স্যার ওইটা দিয়ে দিচ্ছে, হ্যাঁ, মানে একটা Time সার্টেন limit টাইম করা ডিউরেশন থাকবে। এর মধ্যে দিতে হবে। আচ্ছা। আর ইন দ্য মিন টাইম তোমরা যে কারোর সাথে চিটিং করতেছ না বা হচ্ছে ডিফারেন্ট রিসোর্সেস এইটাই তো আমিও ভাবতেছি, এটা এনশিওর কিভাবে করতেছে হবে? কিভাবে স্কুল? কোনো ইন্স্যুরেন্স নাই স্যার। কোনো ইন্স্যুরেন্স নাই আসলে। স্যার আমাদের তো এক রাউন্ড শেষ হয়েছে। স্যার দোয়া পড়ছেন, টিচাররা দোয়া পড়ছে সবাই। না স্যার পুরো পাগলামি প্ল্যান স্যার। করলে করবা, কি করবা, চিটিং করবা। আচ্ছা লিসেন স্যার, শুনো আমার বলেছে যে শুনো কেন এই করবো না? নাও অ্যাকসেপ্ট করতে পারে কেমব্রিজ, তবুও পরীক্ষা নিবে, এটাও বলেছে। আমরা এখন ইউটিউব পড়ানে ব্যস্ত, আমরা কেন এস এর মধ্যে মাথা দিব আমি কিছুই বুঝতেছি না। শোনো আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলি, if your schools have gone through a process that they would like to be a fail safe or whatever their preferences are, listen to me very carefully and minutely, you cannot deny that decision. Point to be noted, তুমি সেটা পছন্দ করো কি পছন্দ করো না, school would not care about this এবং এটা নিয়ে কেউ কেয়ারও করবে না। If school is going through this process, they have a reason for them. Maybe I'm not being able to see that reason, maybe you're not being able to see the reason, but the school sees the reason in terms of their CA registration process. Okay, so you have to go through the process whether you like it or not. So স্কুলের পরীক্ষার জন্য যদি তোমাদের হোমওয়ার্ক ভলিউম আস্তে আস্তে করতে হয়, ইউ ডু দ্যাট, সমস্যা নাই, আমি তোমাদের দরকার হলে পরে আবার সময় দিয়ে বুঝাবো। বাট স্কুলের পরীক্ষার প্রিপারেশন যেটা আছে এটা সিনসিয়ারলি দাও। সেটা তুমি বাসায় চিট করে পরীক্ষা দাও বা হচ্ছে টাইম ডিউরেশন মেনটেন করে পরীক্ষা দাও বা হচ্ছে তোমার সবগুলো পরীক্ষা একজন দিয়ে দিবে, তার থেকে উইদিন 5 মিনিটস তুমি সব ইমেজ ডাউনলোড করে দিয়ে ওগুলো সব ওসিআর দিয়ে কপি মেরে তারপর ডু ইউ নো হোয়াট ওসিআর ইজ? ক্যামব্রিজ সামথিং No, I এলস। don't. অপটিক্যাল ক্যারেক্টার, হ্যাঁ। সো তুমি সেগুলো ওসিআর দিয়ে সব কপি পেস্ট করে তারপর বানিয়ে দিবে কিনা, বিকজ গুগল ক্যান নাও অ্যাকচুয়ালি ম্যানিপুলেট হ্যান্ডরাইটিং। ডিড ইউ নো দ্যাট? I just saw this post in 9K a couple of days ago. Wait, OCR টা কি স্যার? There is a sudden Google development of their AI technology that you can essentially make any typed letter, pin that out in a specific handwriting. I don't know how much is that available, but I'm just saying about for conveniences and also reliability's sake. So এটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা Sir, হ্যাঁ বলো। sir, is it a problem if I type the answers in? Type the answers in as in? আচ্ছা বলো, এক মিনিট, জাস্ট সুরজ আমাকে ফোন করছে, হোল্ড আপ। সুরজ, আসসালামু আলাইকুম।
Okay, I'm back. আচ্ছা 31 এর প্রবলেম নাই, সো 29 এর প্রবলেম বলো। Anyone? 21 এর কোনো স্যার প্রবলেম? 29 এর একদম লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল যে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক ওয়ার্ডিংটা নিয়ে একটু কনফিউজ ছিলাম মার্ক স্কিমের। আচ্ছা আমি আমার এক মিনিট, রাফিজ একটা কোশ্চেন করছিল, কোশ্চেনটা কি করছিল আমি রেজিস্টার করতে পারিনি। রাফিজ কোশ্চেনটা একবার বলো। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম যে যদি প্রিন্ট না করে আর কি কম্পিউটারে অ্যানসার গুলো টাইপ করি দেন কি প্রবলেম আছে? আমার কোনো প্রবলেম নাই। আচ্ছা, মনে করো এখানে যে পিডিএফটা আছে, ইফ ইউ ইউজ এ ক্র্যাকড ভার্সন অফ এনি পিডিএফ রিডার, অ্যাডোব বলো বা অ্যাক্রোবেট বলো বা হচ্ছে আমি নাইট্রো ইউজ করি, আমি নাইট্রোতে কনভিনিয়েন্ট, সো তুমি ক্যান অলওয়েজ ডু দিস, ইউ ক্যান রাইট দিস ওভার হিয়ার, টাইপ টেক্সটে গিয়ে তুমি টেক্সট টাইপ করলা, বা হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাভ এ স্টাইলাস বেসড ডিভাইস, তুমি এটা তোমার কোন ধরো কোন দিকে লিখলা, ওখান থেকে ওই ইমেজটা তুমি পিসিতে ইম্পোর্ট করে ওইটাকে জাস্ট এখানে ইমেজ ইম্পোর্ট করে এখানে বসাই দিলা, তাও হয়। আই ডোন্ট মাইন্ড। মানে you have to have the working on your own, on at your own availability, so that you can make sense out of it. এই ওয়ার্কশিট তো আমি খাবো না, তোমার কাজের জন্য লাগবে। বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো রাফিজ বলস রাফিজ না কে লাস্ট কোশ্চেনটা কে করলা জানো? স্যার আমি বলছিলাম রাফিদ। হ্যাঁ রাফিদ বলছো হচ্ছে এইটা তো প্রবলেম, তাই তো? স্যার এটা ওয়ার্ডিংটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিল। দেখতেছি আমি, দাও কোশ্চেনটা একটু দেখে আসি। আচ্ছা, the period of the rotation of the Mars about its axis is 24.6 hours. Deimos is in an equatorial orbit. Acha, orbiting the same direction as the spin of the Mars about its axis. Use your answer in 1 to comment on the orbit of Deimos. Acha. স্যার 2 তে আসলে 23.6। এখন স্যার আমি যেটা থিঙ্ক করেছিলাম, আমি জাস্ট লিখছিলাম যে ইট নট বি স্টেশনারি টু মার্স, বাট মার্ক স্কিমে লেখা যে অলমোস্ট জিওস্টেশনারি এন্ড লঙ্গার টাইম টু ক্রস দ্য স্কাই। Well, that makes sense. এখন আমারটা কি তাহলে ওরা কনসিডার করবে না যদি আমি বলি যে ইটস নট কমপ্লিটলি জিওস্টেশনারি বা এরকম কিছু? দাঁড়াও মার্কসিম দেখতেছে, হোল্ড আপ। যে তুমি যে কোশ্চেনটা করছো এই কোশ্চেনের আনসার মার্কসিম থেকে পাওয়া না গেলে এক্সামিনেশন রিপোর্ট দেখতে হবে। এক্সামিনেশন রিপোর্ট হ্যাজ টু বি আওয়ার লাস্ট রিসর্ট। 31 না 29 হ্যাঁ, either almost geostationary or satellite would take a long time to cross the sky. Most answers were restricted to a comparison of the orbital times. Candidates were asked to comment on the orbit, and as such they could mention that the Deimos is almost stationary in its orbit, or that Deimos would take a longer time to cross the sky. তুমি কি লিখছো? তুমি লিখছো হচ্ছে যে it is not entirely মানে completely geostationary। জি স্যার। geostationary কথাটা লিখছো? হ্যাঁ জিওস্টেশনারিটা মেনশন করেছিলাম। not completely geostationary লিখছো? হ্যাঁ মানে ফুললি তো না স্যার। মার্কস পাওয়া, কারণ এখানে একটা জিনিস দেখো, আইদার অলমোস্ট জিওস্টেশনারি, এই জিওস্টেশনারি কথাটার দুই পাশে দুইটা ইনভার্টেড কমা দেওয়া আছে, হুইচ মিন্স তুমি যদি যেহেতু এক মার্কের আনসার, জিওস্টেশনারি কথাটা তোমার আনসার থাকতে হবে, বাট এটা যে পারফেক্ট না সেটা তোমার এই অলমোস্ট দিবে, সো তুমি নট কমপ্লিটলি লিখছো, অলমোস্ট নট কমপ্লিটলি দেয়ার। আর সেকেন্ডটা যদি এটাও লিখতাম যে টাইম পিরিয়ড ইজ হাইয়ার, তাহলেও তো অ্যাকসেপ্ট করতো নাকি যে স্যাটেলাইট উড টেক লঙ্গার টাইমের জায়গায়? টাইম পিরিয়ড তো হায়ার না, মানে জাস্ট ডিফারেন্সটা যদি বলতাম যে একটা বেশি একটা কম বা এরকম করে। ওটা তো তুমি অলরেডি ডাটা থেকে দেখতেছো, ওটা মেনশন করার জন্য তুমি তো অ্যাডিশনাল কোনো ভ্যালু অ্যাড করতেছো না তোমার আনসারে। You can have these numbers, you can see that one is big and one is small. What does that physically imply? ওটা তোমার লিখতে হবে। It would take longer. হ্যাঁ, just mentioning that one is big and another is small, it does not add any further information. Okay sir. Okay, because এখানে রিলেটিভ স্পিডটাই আমরা দেখছি। হ্যাঁ ওটা কম্পারিজনে আনসারটা জেনারেট করতে হবে। আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি। There was a small mishap in our AS batch online class today. Not small, pretty major mishap. Anyway, I don't want to go into detail of the mishap. Next class থেকে তোমরা সবাই তোমাদের ফেসবুক আইডি দিয়ে জুমে লগইন করবা। I don't care whatever Facebook ID you use. I would like to see pictures of every single person in this Zoom participant comment. যারা এখানে ছবি ছাড়া ফেসবুক আইডি দিয়ে ইনস্টল না করবা, আমি তোমাদেরকে ওয়েটিং রুমে ঢোকায় রাখবো। আর মানে ব্যাপারটা বুঝতাম না, মানে কি রকম ভাবে ফেসবুক আইডি তে? I would like you to have your Facebook profile picture on my Zoom ID, on my Zoom participant list. So তোমরা যখন জুমে লগইন করো, জুমে তো লগইন করার অনেকগুলো অপশন থাকে। একটা এসএসও হচ্ছে সিঙ্গেল টাইম লগইন, আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউ উইথ গুগল, আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউ উইথ ফেসবুক। I want you to log in into Zoom with your Facebook ID. Sir, I'm already logged in with my Google ID.
স্যার কি বলছিলেন একটু রিপিট করবেন শুনতে আমারটা পারিনি if you have logged in with your Google ID, then upload your Facebook profile picture into your Google ID so that both of the pictures are exactly same. এই জিনিসটা কেমনে করে আমি এখনো শিওর না আসলে Google মানে করে আমি দেখবা, সবসময় অটোমেটিক Google করে জিনিসটা উদ্ধার করবা যে এটা কিভাবে করতে হয় so that you know what you're জুমে doing. প্রোফাইলে এডিট করলেই হয়ে যায়, জুম প্রোফাইল এডিট। স্যার হ্যালো বলো। স্যার আমার ফেসবুকে কোনো ডিপি নাই স্যার, আমি ইনস্টাগ্রামে ইউজ করতে পারবো তাইলে? তুমি আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে জয়েন করছো, ওখানে কোনো ডিপি নাই? না স্যার। ওকে, ওই মেসেঞ্জার অ্যাকাউন্টে একটা ডিপি আপ করবা এবং সেম ডিপিটা তুমি এখানে আপ করবা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। কোনো কিছুই না। I want your messenger your messenger গ্রুপে তোমাদের যে ছবি আছে সবাই ছবি আপ করবা, ছবি আপ করা ছাড়া কেউ থাকবে না, একটা হচ্ছে সবাই ছবি আপ করবা and then everyone should have the same picture on our participant list over here as well. I want this to be available. বুঝতে পারছি? Yes sir. Yes sir. If you have difficulties to find out how this to be done, Google this process, just Google লিখবা যে এটা কেমনে করতে হয়, go through some research. If you still can make help out of it, which is a shame, then you can knock me যে স্যার এটা পারতেছি না, আপনি আমাকে শিখান। আমি তোমার সিম্পলি যেটা করব, আমি গুগল থেকে কিছু ইউটিউব ভিডিও বাই করে তোমার রেকমেন্ড করব। স্যার আমার কিছুই নাই। কিছুই নাই মানে কি? আমি তো কিছু ইউজ করি না। তুমি মেসেঞ্জার গ্রুপে কানেক্টেড আছো? হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমার মেসেঞ্জার না। কার মেসেঞ্জার? আমার আম্মার। সো তুমি ওই তোমার আম্মুর যে প্রোফাইল পিকচার আছে সেটা এখানে আপলোড করবা। I really don't mind. No, it's perfectly good. Okay. If any of you are not willing to use your own personal account for whatever reasons, I honor or I appreciate respect. I respect your decision, no problem. But those two accounts has to have congruent pictures. That's my point. Okay. Moving on. 27 এ কার কোনো প্রবলেম হচ্ছে? Anyone? Any question about 27? রাদিয়া তুমি হাত উঠেছো, হ্যাঁ রাদিয়া কোশ্চেন বলো। রাদিয়া, do you have any question? না স্যার, সমস্যা নাই, ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা। So 27 এ কার কোনো কনফিউশন? 27 এ কি অটকাইছো? Apparently no. 25. স্যার বলো। স্যার 25 C2 তে প্রবলেম ছিল। 25 C2 there was a tidal action on the Earth's surface causes the radius of the orbit to of the moon to increase by 4.0 cm each year. Use your answer in 1 to determine the change in 1 year of the gravitational potential energy of the moon. Acha. Explain your working. আচ্ছা, এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে এই যে হাইট চেঞ্জটা এটা অনেক ছোট বলতে আমি বুঝাই, সেটা হচ্ছে মুনের রেডিয়াস কত দেওয়া আছে, মুনের অরবিটাল রেডিয়াস হচ্ছে কত, এত, এই যে 3.84 × 10⁵ কিলোমিটার। তো এই অঙ্কটা অ্যাপ্রোচ করার দুইটা বুদ্ধি আছে। একটা হচ্ছে তোমার যে বেসিক ফর্মুলা আছে, বেসিক ফর্মুলা যেটা তোমার নতুন ফর্মুলা যেটা শিখছো সেটা হচ্ছে আমাদের কি বের করতে হচ্ছে, জিপি চেঞ্জ বের করতে বলছে না? ওটা তো সো তুমি জিপি চেঞ্জ, হ্যাঁ জিপি চেঞ্জ, তুমি ডেল্টা জিপি ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাস অফ দ্য মুন ইনটু ডেল্টা ফাই। এটা দিয়ে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবা, তুমি পারফেক্টলি মাস পাওয়া এটার জন্য কোনো সমস্যা নাই, ফুল মাস দিবে। কিন্তু স্যার আমি এইভাবে করেছিলাম, বাট বলতেছি শেষ করি। এটা হচ্ছে একটা উপায়। অল্টারনেটলি না সমস্যা নাই, অল্টারনেটলি মনে করো এটা হচ্ছে আর্থ, মুন হচ্ছে এই জায়গায়, এখন 4 সেন্টিমিটার যে মুভমেন্ট সেটা যে অরবিটের যে রেডিয়াস সেটার তুলনায় অনেক ছোট। So because it is too small, you can also go ahead and calculate that delta GP by the formula delta GP equals to mg h. এটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবা। এইটা ক্যালকুলেট করতে পার অ্যালাউ করার কারণটা হচ্ছে this h is too much small compared to this r, so we can assume within this 4 centimeter of height variation that gravitational field strength for that location can be considered, not exact, it can be considered to be remaining same. সো এই ম্যাথসের জন্য যেহেতু এইচটা অনেক ছোট, এটা দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো বা এটা দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো, দুই কেসে তোমার আনসার কারেক্ট আসবে আনলেস ইউ মেক সিগনিফিকেন্ট ক্যালকুলেশন এরর। এখন তোমার কোশ্চেনটা বলো। স্যার আমি m ইনটু phi ইউজ করেছিলাম কিন্তু অ্যানসার 0 আসছে ফর সাম রিজন।
আর ইয়ার রিপোর্টেও এটার ব্যাপারে লেখা ছিল। ওকে, আইল ডু দ্য ক্যালকুলেশন, নো বিগ ডিল। দাঁড়াও আমি ক্যালকুলেশন করতেছি। মুনের ম্যাথ কত? স্যার মনের ম্যাথ স্যার 7.4 into 10 to the power 22. 7.4 into 10 to the power 22। আর এটা হবে হচ্ছে প্রথমে হবে হচ্ছে ফাইনাল। ইট গেটস ফার্দার না ক্লোজার, কোনটা বলছে কোশ্চেনে? দ্য মুন orbit radius of the earth surface causes the radius of the orbit of moon to increase। আচ্ছা, it gets farther away, তার মানে দূরেরটা হচ্ছে মানে ফার্দারটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট। সো সেই কেসে এটা হবে হচ্ছে জিএম। জি হচ্ছে, আচ্ছা আমি এখানে জিএম টুকু কমন নিয়ে ফেলি। জিএম টুকু কমন নিলে কত আসবে? জি হচ্ছে 6.67 into 10 to the power minus 11 না? Yes sir. এটা হচ্ছে জি আর তার সাথে হবে এম। আচ্ছা এখানে জাস্ট নরমাল একটা ব্র্যাকেট দেই, স্কয়ার ব্র্যাকেটটা এখানে না দেই। এত ইনটু এম। এম হচ্ছে আর্থের মাস। আর্থের মাস কত দেওয়া ছিল? Sir 6.0 into 10 to the power 24. 6.0 into 10 to the power 24। এটা হচ্ছে জিএমটা কমন নিলাম, সো এটুকু থাকলো এখানে। আর এখানে হচ্ছে মাইনাস 1 বাই ফাইনাল মাইনাস which means plus 1 by initial। সো এটা হবে হচ্ছে এটাকে আমরা মিটারে নিব। এটাকে যদি মিটারে নেই তাহলে এটা কত হবে? এটা হবে হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস দেওয়া ছিল কত, ভ্যালুটা অনেক ছোট আসবে বাট পারফেক্টলি জিরো আসার কথা না। let me help you, wait। আমাদের রেডিয়াসটা দেওয়া ছিল 3.84 into 10 to the power 5 কিলোমিটার। সো এটা যদি মিটারে নেই তাহলে আসবে হচ্ছে 3.84 into 10 to the power 8 মিটারে যদি নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো 3.84 into 10 to the power 8 plus 0.04, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এই পুরো ডিনোমিনেটর হবে এতটুকু বড়, আর এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে। সো এটা হবে হচ্ছে শুধু 3.84 into 10 to the power 8 only। এখন তুমি এটাকে ক্যালকুলেশনে বসালে তোমার পারফেক্টলি জিরো না আসার কথা। ইউ শুড ক্যালকুলেট দিস আউট। কিডস, যাদের কাছে ক্যালকুলেটর আছে একটু ক্যালকুলেট করে দেখো তো কত আসে। আই অলসো ডু মাই ওন, টেক সাম টাইম, everyone attempt this question calculation। So Sir answer আসছে। I initially messed up somewhere. okay, so এখন বুঝে গেছে তো? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সো আচ্ছা, এই সেকেন্ড লজিকটা কেন অ্যাপ্লিকেবল হবে সেই রিজনিংটা কি সবাই বুঝছো যে কেন এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে? Everyone, did you understand this part? All of you? আমাকে আরেকবার এক্সপ্লেইন করুন। এটা এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে যে GP equals to delta GP equals to mgh, or to be more accurate আমি এখানে mg into delta h লিখতে ভালো হয়। GP equals to mg into delta h, এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে ফর কেসেস, এটা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে ফর কেসেস where the delta h is too much small compared to the r such that for that location, for those two locations, the g value can be functionally considered to be or practically considered to be constant। So এটা অ্যাপ্লিকেবল শুধুমাত্র সেই কেসগুলোতে যেখানে change of height is way too small compared to the orbital radius। So ওই কেসে এটা অ্যাপ্লিকেবল। সো ওই জন্য এই ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল করা যেতে পারে, করলেও তোমাকে ফুল মার্কস দিবে, কোনো সমস্যা নাই। But if this height was not 4 cm, if this height was let's say 400 meters or something like that, or maybe 1 kilometer or something like that, then I would say that you don't try to do this one. This one, I mean, this equation is always reliable, like always reliable, always. But for near Earth cases or for small height variation, you can also apply this one, considering the g is a constant. That is also acceptable. বুঝা গেছে? Yes sir, thank you. Sure.
আচ্ছা এরপরে তো লাস্টের পাঁচটা তো 25 পর্যন্তই হয় সো কেউ কি মাঝখানে ইভেন নাম্বারগুলো অ্যাটেন্ড করছো এনিওয়ান আচ্ছা ইউ মাইট নট হ্যাভ আমি শুরু থেকে কিছু কোশ্চেন আমি দেখাই যেগুলো আমি পার্সোনালি আলাপ করতে ইন্টারেস্টেড বিকজ দেয়ার আর সাম কোশ্চেনস হুইচ আর pretty interesting and interesting in the sense that they have some heads up points to be discussed specifically graphs related যে কোশ্চেন গুলো আছে গ্রাফ গুলো আমি আলাপ করব ওকে এটাতে খুব একটা ঝামেলা নাই অ্যাটেম্প করলে পারবা ক্যালকুলেশন ভুল না হলে পারবা এটা তো হচ্ছে স্যাটেলাইটের ইকুয়েশন স্কেপ ভেলোসিটি আচ্ছা হ্যাঁ এই ম্যাথটা নিয়ে একটা জিনিস বলি নাম্বার 6 হ্যাঁ বলো আচ্ছা নাম্বার 6 দেখানোর পর এটা একটু দেখায় কোনটা নাম্বার 6 দেখানোর পর হ্যাঁ সেই A2 টা একটু এক্সপ্লেইন করেন what does this mean Radhika Khan 2 হ্যাঁ no Radhika what does it mean that Radhika Khan 2 hello yes তোমাকে না ও গেল কই আচ্ছা ঢুকছে কোশ্চেন নাম্বার 6 এসেনশিয়ালি ডিফিকাল্ট না আমি জাস্ট ছোট একটা হেডস আপ দিচ্ছি যেটা ফলো না করলে তোমাদের ভুল হইতে পারে ভুলটা হচ্ছে এই কোশ্চেনের অ্যাসপেক্টটা দেখো এ নাম্বার সিম্পল এ নাম্বার আমি ঘাটাঘাটি করতেছি ডেফিনিশন তোমরা গুছায় লিখবা বি নাম্বার কোশ্চেনটা খেয়াল করো আই এম গোনা গো স্লো a spherical planet has mass m and radius r the planet may be considered to have all of its mass centered at its center a rocket is launched from the surface of the planet such that the rocket moves radially away from the planet the rocket engines are stopped when the rocket is at a height r above the surface of the planet as shown in figure 1.1 মানে এই পয়েন্টে আমাদের রকেটের ইঞ্জিন অফ করে দিছে the mass of the rocket after its engines have stopped is m so এই লোকেশনের এক্সাক্ট মাস হচ্ছে m so এই ফোনে এই পজিশনে আমাদের মাস হচ্ছে এক্স্যাক্টলি m show that for the rocket to travel from a height of r to a height of 2r above the planet's surface the change delta ap in the magnitude of gravitational potential energy of the rocket is given by the expression delta ap equals to gmm by 6r আচ্ছা এটা ক্যালকুলেট করার জন্য ইটস প্রিটি সিম্পল আমাদেরকে এইখান থেকে এইখানকার ডেল্টা জিপি ইনটু সরি ডেল ফাই এম ইনটু ডেল ফাই করতে হবে স্টুডেন্টরা যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে whenever you will be doing this calculation এই ক্যালকুলেশন করার জন্য তোমার এই যে এখানে তোমার মানে ডিনোমিনেটর সাইডে লিখতে হবে এটা মনে করো এই ম্যাথটাই করতেছি সো আমি এটা মুছে দিলাম তোমার ইনিশিয়াল যে ডিসটেন্সটা হবে হচ্ছে 2r বিকজ হ্যাভ এ লুক এই প্ল্যানেট আমাদের রকেটটা যখন এখানে ছিল সারফেস থেকে তার ডিসটেন্স ছিল r বাট প্ল্যানেটের সেন্টার থেকে ডিসটেন্স কতটুকু 2r সো ইনিশিয়াল ডিসটেন্সটা হবে 2r আর ফাইনাল ডিসটেন্সটা হবে হচ্ছে 3r সো স্টুডেন্টরা যে ভুলটা করে ইন মেনি কেসেস সেটা হচ্ছে সো তুমি যখন ডেল্টা জিপি হিসাব করো সো ডেল্টা জিপি ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে m ইনটু ডেল ফাই which is equal to m into phi final minus phi initial which goes on to have m into gm common নিয়ে ফেললাম এখানে আসবে হচ্ছে minus 1 by 3r plus 1 by 2r এই 3 এবং 2 টা বুঝো এটাই বুঝার ব্যাপার স্টুডেন্ট অনেক সময় এখানে কোশ্চেন খেয়াল না করে বা তাড়াহুড়া করতে গিয়ে 2r এবং r লিখে দে অনলি পিক আপ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম হিয়ার বাট এটা কিন্তু তোমার সেন্টার থেকে ডিসটেন্স না সেন্টার থেকে এটুকু হচ্ছে 2r দিস ওয়াজ ইনিশিয়াল ডিসটেন্স সেন্টার থেকে এটুকু হচ্ছে 3r এটুকু হচ্ছে ফাইনাল ডিসটেন্স সো এখানে হবে হচ্ছে 3r এখানে হবে 2r এইটা ক্যালকুলেট করলে আলটিমেটলি তোমার এলসিএম টেলসিএম করার পর 6r আসবে এটা কি বুঝা গেছে বলাবান just keep your eyes peeled while you are doing this math so that you do not mess up the distances জি এটা ছিল একটা জিনিস যেটা আলাপ করতে আছে আচ্ছা হ্যাঁ আর এখানে কি আর কিছু আছে দাও দেখি আমি একটু দাঁড়াও এরপর বলছে হচ্ছে এটা স্পিড বলছে
কাইনেটিক এনার্জি কতটুকু পাইছে সেটা বের করতে বলছে। আচ্ছা কাইনেটিক এনার্জি এখান থেকে বের করবা। আচ্ছা এটা তো হাফ এম স্কয়ার দিয়ে করলেই হবে, এখানে তো কিছু দেখাইতে বলছো। এটা আচ্ছা ইন টার্মস অফ এম বের করতেছো, তোমরা জাস্ট হাফ ভি স্কয়ার হিসাব করলে এটা আসবে। আচ্ছা এখানে ঝামেলা নাই। সিতে বলছে আচ্ছা পোলামান এখানে এই সবগুলো জায়গাতে একটা করে ক্রস চিহ্ন হবে, সামহাউ পিডিএফ এ ক্রস চিহ্নগুলো ছিল না, বাট ইউ গেট দ্য পয়েন্ট। এনি নাম্বার ইউ সি ইন দিস শেপ should have a cross চিহ্ন in between, so I never bothered to edit them manually, but you get the information. C number was the planet has a radius of this much. Use the expressions in B to determine a value for the mass m of the planet. B তে আমরা পাইছিলাম এই ইকুয়েশনটা, এখানে ডেল্টা ইপি টা হবে হচ্ছে কত সেটা ইন টার্মস অফ m আমরা বের করছি, এটা যেটা হচ্ছে এইটা, কারণ ডেল্টা ইপি আর ডেল্টা ই কে সেম হবে। মানে এখান থেকে যখন আমাদের রকেটটা যখন এখানে যাবে, সে কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে খুব খরচ করতে করতে এখানে যাবে। So as it will go here to here, it has already shut off its engine, which means it is no longer converting chemical energy. It is no longer converting chemical energy. So এখান থেকে এখানে মুভ করার সময় সে তার অ্যাভেলেবল কাইনেটিক এনার্জি একটা ফ্র্যাকশন ইউজ করতে করতে আস্তে আস্তে এদিকে যাবে। সো তার কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে কমবে, ওই জন্য এখানে দেখো আমাদের স্পিড কমে গেছে। 8 থেকে 12 ওঠার সময় তার স্পিড 7600 মিটার পার সেকেন্ড থেকে কমতে কমতে 7320 মিটার পার সেকেন্ড হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য কেস। সো এখানে তোমার ওই দুটো ইকুয়েশনে যা সিকুয়েট করবা, ডেল্টা জিপি ইকুয়াল টু ডেল্টা ই কে, এম এম কাটা চলে যাবে, এই এম আর এই এম কাটা চলে যাবে, তো ওখান থেকে হিসাব করলে আলটিমেটলি 8টা বের হবে, প্ল্যানেটের ম্যাসটা বের হবে যেহেতু আর অলরেডি দেওয়া আছে। Two the state one assumption made in the determination in one. State one assumption made in the determination of one. আচ্ছা অ্যাজাম্পশনটা কি হতে পারে, এখানে হচ্ছে পুরো আমাদের ভুল হয়। একটা জিনিস খেয়াল করো, এই পুরো অ্যাজাম্পশনটার বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে this rocket was moving around, it was only under the effect of the gravitational field produced by this planet. আশেপাশে আর কোথাও কোনো প্ল্যানেট নাই, কারণ আমরা শুধুমাত্র একটা প্ল্যানেটের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দিয়ে পটেনশিয়ালের ফর্মুলাটা লিখছিলাম, যেটা আমি মুছে ফেলছি। So that should be one of the important aspect for a celestial movement scenario, that while the rocket moved from R2 to a distance from the surface, it was only affected by the gravitational pull of the planet exclusively. So In my basically opinion, we are considering the planet and the rocket to be an isolated system. Exactly তুমি চাইলে এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্ডটা লিখতে পারবা, the planet and the rocket together are considered as an isolated system, full stop. এটা লিখলেও তোমাকে মার্কস দিবে, মার্কস দেওয়া উচিত। That is my speculation, but still just to be sure I'm going to look up that whether what I guess is correct or not. So মার্কস শিটটা আমরা একটু দেখি। এই হচ্ছে আনসার। No energy dissipated due to friction with atmosphere or air. Rocket is outside atmosphere or not influenced by another planet. I talked about the last point, I did not talk about the atmosphere thingy, which makes sense because it's a 1 mark question. But then again, because you have 2 marks over here, you should star mark this question. যে যদি এখানে 2 মার্ক থাকতো তাহলে তোমাকে দুটো করে আনসার লিখতে হতো। ওরা কিন্তু এক্সাম্পল দিয়ে বলছে, এক্সাম্পল দিয়ে বলার মানে হচ্ছে কি যে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো হতে পারে, বা অন্য লজিক্যাল পয়েন্ট বা এই পয়েন্টগুলো যদি ডিফারেন্ট ওয়ার্ডিং এ কেউ লিখে তাহলেও হবে। সো এই দুটো পয়েন্ট বেসিক্যালি একই জিনিসই মিন করে, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নাই। No energy dissipated due to friction with atmosphere, rocket is outside the atmosphere, they both mean the same thing. Additional আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে not influenced by another planet. আমরা এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট একটু দেখি। There are many trivial answers, of course. There are many trivial answers such as no energy losses or changing kinetic energy and potential energy are equal. Such responses are inadequate for A level. See what I mean? Because তুমি অলরেডি এই লজিকটা ইউজ করে কিন্তু অলরেডি ম্যাথসটা করছো। সো তুমি যে এই দুটো জিনিস যে তুমি অলরেডি ইকুয়াল করতেছো, এটা তোমার এই কোশ্চেনের জন্য ফার্দার কোনো ভ্যালু অ্যাড করতেছে না। That's why mentioning the obvious would not score you the mark. You have to go deeper than that. A reference to energy conservation should include how energy is lost from the system. A number of candidates made reference to the possibility of another large mass giving rise to a force on the rocket. So এই পরে সবগুলাই হচ্ছে এই লাইনটা হচ্ছে ভুল। A number of candidates made reference to the possibility of another large mass giving rise to the force on the planet. এটা তুমি যদি পজিটিভ ফরম্যাটে লিখো তাহলে ভুল হবে, যদি এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ফরম্যাটে লিখো মানে there is assumed to be no other mass present, so there was no other force, that is correct. But if you write there might be some other planets present, so there might be some additional force onto the rocket, that would be wrong. Because we are not assuming that. It's because we are not including this in our calculation. Exactly. Acha. That's all about from my part for question number 6. Acha. Raya, তুমি আরেকটা কি যেন কোশ্চেন আলাপ করতে বলছিলা? 3A2.
3a2. State the formula. স্যার লাবিব হচ্ছে স্যার ওয়েটিং এ আছে স্যার, ওকে ঢুকতে দেন। ঢুকাইছি। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা তোমরা তো পার্টিসিপেন্ট লিস্টের উইন্ডোটা দেখো না, দেখো না, তোমরা শুধু গ্রুপ চ্যাটটা দেখতে পারো তাই না? মানে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট দেখা যায় বাট হ্যাঁ দেখি দেখা না। যায় অ্যাকচুয়ালি, বাট ইউ ডোন্ট নিড দ্যাট ইন এনি কেস। ইয়েস আচ্ছা হ্যাঁ বল এখানে সমস্যা কি? স্যার এখানে আমরা তো জানি যে the centripetal force on the star of mass m1 should be m1 r1 omega square, right? ইয়েস। কিন্তু এখানে মার্ক স্কিমে আবার দুইটা আনসার দেওয়া আছে, ওইটা তো দেওয়াই আছে, তার সাথে আবার m2 r2 omega square ও দেওয়া আছে। why is that? Because both of these forces are supposed to be equal. মার্সিম দেখি আমি, মার্সিম দেখলে আর একটু ক্লিয়ার হবে। হোল্ড আপ, ওরা বলছে হচ্ছে 3a2 force equals to m1 r1 omega square or m2 r2 omega square। আচ্ছা এই মার্কসটা অ্যাকচুয়ালি দেওয়া উচিত না, দেওয়া উচিত না, কারণ ওরা স্পেসিফিকলি বলে দিছে যে m1 এর টার্মসে লিখতে হবে। সো তুমি যদি এটা লিখো তাহলে তুমি m1 এর টার্মসে লিখতে নাও। মোস্ট লাইকলি দে আর স্টিল গিভিং ইউ দ্য মার্ক বিকজ you have got the idea of centripetal force correct. So they were liberal in this mark scheme. I would never give the mark for writing this part. Exactly. So I would appreciate that you write exclusively this one. Exactly. This was a what can I say, দয়ার মার্ক, মার্সি মার্ক, something like that. যে কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে মার্কস দিয়ে দিলাম ওরকম। So going further down the process, গ্রাফের কোশ্চেন গুলো গেল কই? আচ্ছা এইটা একটা ভালো কোশ্চেন, নাম্বার 7 এর বি। নাম্বার 7 এর বিটা আমরা একটু খেয়াল করি। A horizontal flat plate is free to rotate about a vertical axis through its center as shown in figure 1.2. So এটা একটা rotating একটা table. A small mass m is placed on the table, a distance d from its axis of rotation. The speed of the rotation of the plate gradually increases from 0 until the mass is seen to slide off the plate. মানে হচ্ছে আমরা ম্যাচটাকে রেখে আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছি, অল্প স্পিডে যখন ঘোরাবো তখন আমাদের ম্যাচটা স্লাইড করবে না, ওই পজিশন মেনটেন করতে পারবে। যত তুমি ঘোরাতে স্পিড বাড়াতে থাকবা ইভেন্চুয়ালি একটা পয়েন্টে দেখা যাবে যে ম্যাচটা স্লাইড আউট করে বের হয়ে গেছে, কেন হইতেছে সেটা আমি এন্টারটেইন করতেছি, বাট আগে কোশ্চেনটা বুঝো। The maximum frictional force F between the plate and the mass is given by the expression F equals to 0.72 W. So frictional force এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ওয়েটের একটা ফ্র্যাকশন হিসেবে দেওয়া আছে, এটা তোমরা যারা মেকানিক্স পড়ছো তোমরা জানো, এটাকে আমরা বলি কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন। সো এটা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, কোএফিশিয়েন্ট অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন টু বি মোর এক্সাক্ট, where W is the weight of the mass, the distance d is 35 centimeter. Determine the maximum number of revolutions of the plate per minute for the mass m to remain on the plate. Explain your working. এই ম্যাথটা আমরা কেমনে করব? এখানকার আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা যখন এই ম্যাচটাকে এখানে রেখে এই জিনিসটাকে পুরোটাকে যখন ঘুরাবো, এই ম্যাচটা ঘোরার জন্য তার সেন্টিপিটাল ফোর্স লাগবে। দিস ইজ অলওয়েজ ট্রু। এনি অবজেক্ট দ্যাট ইজ আন্ডারগোয়িং সার্কুলার মোশন উইল রিকোয়ার সেন্টিপিটাল ফোর্স। সেই সেন্টিপিটাল ফোর্স ফিজিক্যাল কোন একটা সোর্স থেকে অবজেক্টের কাছে অ্যাভেলেবল হইতে হবে। সেন্টিপিটাল ফোর্স কোন একটা ফিজিক্যাল মেকানিজম থেকে অবজেক্টের কাছে অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। সেই ফিজিক্যাল সোর্স তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হতে পারে, সেটা তোমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন ফোর্স হতে পারে। পাতিলের মধ্যে মার্বেল নেওয়ার একটা এক্সাম্পল বলছিলাম কোন একটা ক্লাসে, ওখানে তোমার পাতিলের বর্ডারে বা রিঅ্যাকশন ফোর্স হতে পারে। এই কেসে ফোর্সটা হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মিন ইজ দ্যাট, আমি ছবিটা ইয়া করে নেই, এখান থেকে নিয়ে যাই। So what I mean is that whenever we'll start to rotate this thing, this mass is going to require some centripetal force towards the center. এই towards the center centripetal force টা available হবে হচ্ছে তার ফ্রিকশন থেকে। এখন জিনিসটা বুঝো, মনে করো ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন অফ দিস mass is let's say 10 নিউটন। আমি জানি এটা 10 নিউটন হবে কিনা, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি। তুমি যখন ঘুরাবা শুরু থেকে সে 10 নিউটন সেন্টিপিটাল ফোর্স আর লাগবে না। তুমি যখন অল্প স্পিডে ঘুরাচ্ছ তখন তার সেন্টিপিটাল ফোর্স লাগবে কম, কারণ সেন্টিপিটাল ফোর্সের ফর্মুলা কি? F ইকুয়ালস টু হচ্ছে m ওমেগা স্কয়ার r। এখানে rটা হচ্ছে 35 সেন্টিমিটার বলে দিছে। ম্যাস অফ দা কয়েন কতটুকু সেটা হয়তো বলতে পারে, নাও বলতে পারে, হোয়াটএভার, বলে নাই, হোয়াটএভার লাগবে না।
আর fc টা হচ্ছে on centripetal force. So basically m is a constant, so omega is basically the variable over here. So তুমি যখন ঘুরাবা, if omega is small, which means if you rotate the plate at a smaller circular angular speed, then your fc requirement would be small. So মনে করো একটা certain small speed এ তোমার 2 নিউটন fc লাগতেছে, তার মানে তখনও তার এখানে স্টেডি ভাবে থাকার জন্য 8 নিউটন ফ্রিকশনাল ফোর্স হাতে আছে। এই 2 নিউটন ফ্রিকশনাল ফোর্স যখন লাগবে, ওই কেসে তার ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে ইজিলি 2 নিউটন, এবং ওই কেসে তার ওই 2 নিউটনকেই সে সেন্টিপিটাল ফোর্স হিসেবে ইউজ করবে। One of the key thing you need to understand, not to confuse, I said this is the maximum friction force. You cannot confuse between the available frictional force and the maximum frictional force. আমি এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝাই, কারণ এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার। মনে করো এটা একটা রাফ সারফেস, নরমাল অন্য একটা এক্সাম্পল বলতেছি, মনে করো এটা একটা নরমাল একটা রাফ সারফেস, টেবিল টপ অর এনিথিং লাইক দ্যাট। এই রাফ সারফেসের উপর একটা অবজেক্ট এখানে আছে, এই অবজেক্টের সাথে এই সারফেসের ফ্রিকশন ফোর্স মনে করো হচ্ছে, লেটস সে এখানে আমি 10 নিউটন দিলাম, 10 নিউটন। তুমি যদি এই অবজেক্টটাকে এই দিক থেকে এদিকে 2 নিউটন দিয়ে পুশ করো, সেই কেসে ফ্রিকশন ফোর্সের অ্যাভেলেবল ভ্যালু কত হবে? Should it be 10 Newton or should it be 2 Newton or should it be something else? Think. 10 Newton. No. The maximum frictional force is 10 Newton. If you apply a force on the object that is smaller than 10 Newton, then the frictional force will also work in this direction, that will also be 2 Newton. It will be exactly matching this value. So that the resultant is still 0. The object will try to maintain, it will maintain its equilibrium at this position. তার মানে দুইটা অপোজিট ফোর্স ক্যান্সেল আউট করতেছে। তুমি যদি 2 নিউটনের জায়গায় 8 নিউটন দাও, তখনও ক্যান্সেল আউট করবে, 8 নিউটন 8 নিউটন ম্যাচ হবে। সো তখন হবে এটা হবে 8, এটা হবে 8। If you apply exactly 10 Newton force, then the frictional force can be maximum 10 Newton. This is the case that we define to be critical equilibrium or terminal equilibrium, which means this object is on the verge of about to be moved. It is at a condition of terminal equilibrium or critical equilibrium. কিন্তু স্যার এই পজিশনে তো মুভ করবে না, এই পজিশনে মুভ করবে না, it is still in পয়েন্ট equilibrium. অফ স্লাইডিং আছে না? না, এই কেসে আমি ডিফারেন্ট এক্সাম্পল বলতেছি, যে একটা স্টেশনারি টেবিলের উপর একটা অবজেক্ট আছে, তাকে ঠেলা দিতেছি, ফিজিক্যালি ঠেলা দিতেছি। এই এক্সাম্পলটা এন্টারটেইন করতেছি, ডিফারেন্ট এক্সাম্পল বলতেছি বোঝানোর জন্য যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন ফোর্স কি জিনিস আর অ্যাভেলেবল ফ্রিকশন ফোর্স কি জিনিস, সেটা ডিফারেন্সটা বোঝানোর জন্য বলতেছি। স্যার হ্যাঁ বলো। বেসিক্যালি 10 নিউটনের বেশি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে মুভ করবে, তাই না? এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসটা বলতেছি যে সো whenever you apply exactly 10 নিউটন ফোর্স, that's what we call critical equilibrium. আমি যদি সেই কেসে এখন 10 নিউটনের জায়গায় যদি আমি এখন 12 নিউটন অ্যাপ্লাই করি বা সামথিং বিগার দ্যান 10 নিউটন অ্যাপ্লাই করি, তখন আমার ফ্রিকশন ফোর্স অ্যাপ্লাইড ফোর্স যদি 12 নিউটন হয়, কিন্তু ফ্রিকশন ফোর্স 10 নিউটনের বেশি হবে না, বিকজ আই হ্যাভ ডিফাইন্ড ইন দ্য ডেফিনিশন যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন ফোর্স হচ্ছে 10 নিউটন। সেই ক্ষেত্রে ফ্রিকশন ফোর্স 10 নিউটনের লিমিট থাকবে, সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স হবে দুইটা মিলায় 2 নিউটন টু দ্য লেফট। অবজেক্টটা তখন 2 নিউটন ফোর্সের জন্য অ্যাক্সিলারেট করা শুরু করবে। সো হোয়াট আই নিড ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট on a stationary object that is subjected to friction, if you apply a force smaller than the maximum friction, it will immediately produce that exact value of force to remain equilibrium. As you slowly start to increase the applied force, then the friction will slowly increase. এটা বোঝানোর রিজনটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যখন এই ডিস্কটাকে, এখন আমি ডিস্কে আবার ফেরত আসতেছি, আমরা যখন ডিস্কটাকে অল্প স্পিডে ঘোরাবো, তখন আমাদের রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্সও কম হবে। ডিস্কটাকে যখন আমরা অল্প স্পিডে ঘোরাবো, তখন আমাদের রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্স কম হবে। বলো স্যার, ফ্রিকশনের ডাইরেকশনটা কোন দিকে? ফ্রিকশনের ডাইরেকশন ইজ অলওয়েজ অপোজিট টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স। এই ডিস্কের ক্ষেত্রে এখন কোন দিকে? আচ্ছা, এই ডিস্কের ক্ষেত্রে যদি আমি এই ম্যাচটাতে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট পজিশনে থাকবে। আমি এক্স্যাক্টলি এক্সক্লুসিভলি এই পজিশনের জন্য বলতেছি, মানে লেটস সে দিস ডিস্ক ইজ মুভিং, উই হ্যাভ ফ্রোজেন টাইম এন্ড নাও কনসিডারিং দ্য ফোর্সেস। এই কেসে ফ্রিকশনাল মানে অবজেক্টটা ইনার্শিয়ার জন্য চেষ্টা করবে হচ্ছে বাইরের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য, বিকজ আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে যদি তাকে সার্কুলার ডিরেকশনে না ঘুরাই, তাহলে সে সার্কুলার ডিরেকশনে ঘুরবে না, ইট উইল প্রেফারেবলি রিমেইন স্টেশনারি অর ইট উইল ট্রাই টু মুভ ইন এ স্ট্রেট লাইন। বাট কন্টিনিউয়াসলি তো আমরা এখানে তাকে সার্কুলার মোশনে ঘুরাচ্ছি, তার মানে আমরা তাকে ভেলোসিটি চেঞ্জ করতেছি। সো এই ভেলোসিটি চেঞ্জ করতে হলে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের অ্যাভেলেবল ফোর্সটা, সেন্টিপিটাল ফোর্স থাকতে হবে টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার, এবং এই সেন্টিপিটাল ফোর্সটা এই কেসে আসবে হচ্ছে ফ্রিকশন থেকে, হুইচ মিন্স দ্য ফ্রিকশন অন দিস মাস উড ওয়ার্ক অন দ্য লেফট। আমি যদি আরেকটু ইলাবোরেটলি বলি, the mass is gonna experience a frictional force to the left. By Newton's third law, the surface is gonna experience a friction force to the right. দুটো অবজেক্ট কন্ট্যাক্টর আছে,
for this position, this mass is experiencing a friction force on the left because of its circular motion requirement, and by Newton's third law, the surface is going to experience an equal and opposite frictional force to the right. এটা বলার এটা ফিজিক্যালি বুঝার আরেকটা উপায় হচ্ছে যে মনে করো আমাদের প্লেটটা যদি একটা ফুল কম্পোজিট বডি না হয়ে মনে করো এটা হচ্ছে অনেকগুলা এটা মনে করো হচ্ছে কি বলবো, এটা মনে করো রাফ না রাফ না আমি বলতেছি, মনে করো এটা হচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট ভার্টিক্যাল কিউব দিয়ে বানানো, অনেকগুলো ছোট 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 ভার্টিক্যাল কিউবস দিয়ে বানানো, এরকম একটা ভার্টিক্যাল কিউব, তারপর সেরকম একটা ভার্টিক্যাল কিউব, তারপর সেরকম একটা ভার্টিক্যাল কিউব, এরকম অনেকগুলো ভার্টিক্যাল কিউব একসাথে জড়ো করে এরকম ডিসটা বানানো হয়েছে, বাট দোজ ভার্টিক্যাল কিউবস আর নট গ্লুড। ঠিক আছে, তো তুমি যখন যদি ঘোরানো শুরু করো তাহলে তখন ওই ভার্টিক্যাল কিউবগুলোর উপর ফোর্স হবে হচ্ছে আউটওয়ার্ডস, so the mass would require a force to the inward, and to get that force will be available from the surface. So if the mass is experiencing a force to the left, the other thing from where this force is made available from, which is the surface in this case, that would experience a force to the right, which means discal material এর উপর ফোর্সটা হবে হচ্ছে outward, and আমাদের ওই small mass এর উপর frictional force এর ডিরেকশনটা হবে inward. Anyway, that was not the point of the question. I went in a bit detail to give you the full concept. সো এখানকার এটা হচ্ছে যে আমরা যখন আস্তে আস্তে ঘোরানো শুরু করব, যত আমরা আস্তে আস্তে এই ওমেগাটাকে যত আস্তে আস্তে বাড়াবো, আমাদের রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা তত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, এন্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা যত বাড়বে আমাদের ফ্রিকশনাল ফোর্স তত বাড়বে। ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে হচ্ছে এটা, বলে দিছে, which means একটু সাজিদ একটু শেষ করে আমি কোশ্চেন নিচ্ছি, একটু ওয়েট করো। ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে এটা, which means that যখন আমাদের ঘুরতে 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 ইভেন্চুয়ালি একটা সার্টেন ওমেগার জন্য আমাদের অ্যাভেলেবল ফ্রিকশনাল ফোর্স এবং সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স দুটো এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হবে। If you speed up the rotation even a bit further, then the available frictional force would not be enough to maintain the circular motion. তখন অবজেক্টটা আস্তে আস্তে স্লাইড অফ করা শুরু করবে, it's going to slowly slide outwards. The idea is very simple. That higher rate of rotation requires a higher centripetal force. The source of the force, in this case which is friction, is not capable to produce that much force. সো যখনই তুমি আমাদের সার্কুলার স্মল ম্যাসের সার্কুলার মোশনের লিনিয়ার স্পিডটাকে বাড়াই দিতেছো একটা সার্টেন স্পিডের বিয়ন্ড এ সার্টেন ভ্যালু অফ দ্য স্পিড অর বিয়ন্ড এ সার্টেন ভ্যালু অফ দ্য অ্যাঙ্গুলার স্পিড অফ দ্য স্মল ম্যাস, দ্য friction would not be able to produce required centripetal force because it has a limiting maximum value. That's when the mass is going to slowly start to slide outwards to the circle. লাভলি তোমার কোশ্চেন নিচ্ছি, একটু ওয়েট করো, হাত উঠায় রাখো, ডোন্ট ওয়ারি। সো ওই লজিকটা ইউজ করে আমাদেরকে এই ম্যাথটা করতে বলছে। সো আমাদের এখানে ম্যাথের কোশ্চেনটা আমি একটু দেখি আবার। ম্যাথের কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে determine the maximum number of revolutions of the plate per minute for the mass to remain on the plate. আচ্ছা আমি এটাকেও কপি করে এখানে বসাই দিই so that we can actually work with it. আচ্ছা, সো এখানে আমরা ম্যাথটা যদি করি, আমাদের ম্যাথটা দেখতে হবে এরকম। I'm going to give a vertical line. That's how I always prefer to do. So FC equals to হচ্ছে frictional force. So I'm going to write F due to F. So এখানে FC টা হবে হচ্ছে M omega square R, আর এটা হবে হচ্ছে 0.72 mg. আমি ইচ্ছা করে W লিখলাম না because I want to cross this out in a single line. ওই W টাকে আমি mg লিখছি, যে এই W টাকে আমি mg তে লিখছি, g ভ্যালু অলরেডি আমরা জানি। সো এটা হচ্ছে 0.7 একটা সিঙ্গেল নাম্বার। সো এখান থেকে তুমি এখন ওমেগাটাকে ক্যালকুলেট করে বাই করবা। এটা ওমেগাটা ক্যালকুলেট করে দেখো তো কত আসে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রাইট দিস হোল থিং, একটু ক্যালকুলেট করো, কনভার্ট এভরিথিং ইনটু এসআই ইউনিট এন্ড গেট মি দিস ভ্যালু ইন রেডিয়ান পার সেকেন্ড। কিডস, তুমি যদি হাত উঠেছো একটু হাত উঠে রাখো, ম্যাথটা ডিসকাস করা শেষ করে তারপর আমি তোমাদের কোশ্চেন নিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। গিভ মি দিস নাম্বার, ওমেগাটা কত আসে? স্যার আই থিংক 4.49। 4 point? Yes sir, 4.49. আরো বলো। 4.49. আরো বলো। 2. 492. হ্যাঁ হবে, ঠিক আছে। এত রেডিয়ান পার সেকেন্ড আমি একটু বেশি নিলাম, কারণ হচ্ছে এটা আমার ফাইনাল আনসার না, এটাকে আবার আরপিএম এ রেভলিউশনস পার মিনিট আরপিএম এ কনভার্ট করতে হবে। আর আরপিএম এ কনভার্ট করার মেকানিজমটা কেমনে সেটা শেখাচ্ছি। বেসিক্যালি এই কোশ্চেন আমার পিক করার রিজন ছিল হচ্ছে এই কনভার্সনটুকু তোমাদেরকে শেখানোর জন্য, কারণ এই কনভার্সনটুকু আমি আগে কোনো সময় আলাপ করি নাই। সিম্পল একটা জিনিস বুঝো, ওয়ান রেভলিউশন মিন্স কতটুকু?
কত রেডিয়ান 2 পাই রেডিয়ান ঠিক আছে 1 revolution means in terms of angular displacement 2 pi radian so 1 revolution per minute or which is 1 rpm equals to হচ্ছে 2 pi rad divided by 60 second does it make sense এটা হচ্ছে theta আর এটা হচ্ছে omega this was 1 revolution was divided by time to convert it into omega সো এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আমাদের এখান থেকে ওমেগার একটা ভ্যালু আসবে তার মানে তুমি বেসিক্যালি জিনিসটা দেখতে পারতো সেটা হচ্ছে 1 rpm ইকুয়ালস টু এত তাহলে x rpm ইকুয়ালস টু কত হবে আচ্ছা স্যার ওখানে তো সেকেন্ডে দিছেন আপনি মিনিট হবে না না আমি মিনিটে কনভার্ট করার জন্য অলরেডি সেকেন্ড এখানে 60 এখানে লিখছি ও আচ্ছা আচ্ছা করতেছি আমি সমস্যা নাই সো x rpm ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে 2 pi x ইনটু 60 সেকেন্ড কিন্তু আমাদের এই সরি 60 রেডিয়ান পার সেকেন্ড কিন্তু আমাদের এইটা দিয়ে আসলে লাভ হইতেছে না এটা দিয়ে লাভ হইতেছে না তার কারণ হচ্ছে আমাদেরকে তো আরপিএম থেকে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে যাইতে হবে না আমাদের উল্টাটা যাইতে হবে সো লেটস সে উই কিপ দিস অ্যাপার্ট সো আমি যদি এখান থেকে এখন ইউটিআই মেথড করি সো 2 পাই বাই 60 rad per second ইকুয়ালস টু হচ্ছে 1 rpm তাহলে x রেডিয়ান পার সেকেন্ড কত হবে 60 divided by 2 pi x sorry 60x divided by 2 pi এটা কি বুঝা যাচ্ছে কোর ইউনিটারি মেথড দেখো এই ওয়ার্কিংটা দেখো সবাই টু পাই বাই 60 radian per second means 1 rpm so x radian per second means this much rpm তার মানে হচ্ছে তোমার radian per second এর যে ভ্যালুটা আসছে সেটাকে 60 বাই 2 পাই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সেটা ডিরেক্টলি rpm এ কনভার্ট হয়ে যাবে আর আমি এটা ওয়ার্কিংটা দেখালাম এই জন্য যে তোমাদের এক্স্যাক্টলি এই রেশিওটা মনে নাও থাকতে পারে বা তোমরা পরীক্ষা হলে কনফিউজ করে ফেলতে পারো যে আমি কি এটা 60 বাই 2 পাই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব না 2 পাই বাই 60 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব পুরো ওয়ার্কিংটা দেখানোর মেইন রিজনটা হচ্ছে তুমি যদি ভুলেও যাও লজিক ইউজ করে যাতে রেশিওটাকে আবার বের করে আনতে পারো লজিক ইউজ করে যাতে বের করতে লজিকটা কি লজিকটা হচ্ছে এই পার্টটুকু সো এখান থেকে আমরা এই ভ্যালুটা পাইলাম ওমেগা ভ্যালুতে আসলো देयरफॉर আরপিএম এ আসলে হবে ওমেগা কত হবে ওমেগা ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে 4.492 মাল্টিপ্লাইড বাই 60 ডিভাইডেড বাই 2 পাই এটা হিসাব করলে এখন যতটুকু আসে সেটা হচ্ছে আমাদের অত আরপিএম এটা দেখো কত আসে গিভ মি দিস SF 3SF 2.9 3SF করলে কত হয় 42.9 আসে 22.9 এর পরে কত 42 স্যার 42.9 এর পরে কত 42.89 এরকম আসে আচ্ছা ঠিক আছে তো 42.9 আরপিএম সো এটা হচ্ছে তোমার ফাইনাল আনসার সো এই ম্যাথটা এইভাবে করতে হবে লাস্ট একটা পার্ট আছে সেটা একটু আলাপ করে আমি তোমাদের কোশ্চেন নিয়েছি ওয়েট এ বিট সিতে বলছে দ্য প্লেট ইন বি is covered with stationary with mud so this is a different scenario compared to the math this is a totally new scenario so disregard the first scenario that you have done already try to consider this one exclusively visualize a new scenario fresh scenario so you have the disc that was covered with a layer of mud in stationary case above suggest and explain whether mud near the edge of the plate or near the center will first leave the plate as the angular speed of the plate is slowly increased so কোন জায়গায় মাঠগুলা আগে সরে যাবে এখন there are two ways to answer this question হচ্ছে এরকম যে well ভেতরের সাইডের মাঠগুলা তো আর বাইরের সাইডের মাঠগুলাকে পেনিট্রেট করে বাইরে হতে পারবে না সো যদি if they have to spread out radially logic implies that essentially বাইরের গুলাকে আগে বাইরে দিতে হবে এটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া অফ কি বলে এই যে সংনম্যতা ইংলিশ কি মানে অবজেক্টের ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্সের নিয়ে কথা বলতেছি যে আমাদের ভেতরের ডিস্কের ইনসাইড মানে ক্লোজ টু দ্য সেন্টার মাঠ যদি রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড শুট আউট করতে হয় তাহলে রেডিয়ালি মানে আউটওয়ার্ড মাঠটা আগে বের হইতে হবে সো এটা হচ্ছে একটা আইডিয়া এটাতে মনে রাখতে পারো এটা লিখলে তোমার মার্কস দিবে না মার্কস পাওয়ার জন্য যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা খেয়াল করো এফসি ইকুয়ালস টু হোয়াট m ওমেগা স্কয়ার r একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যদি এই পুরোটাকে মাড দিয়ে ফিল আপ করে দেই লেটস সে আই এম গোনা ফিল দিস আপ উইথ মাড
ম্যাম সো এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওমেগা সব জায়গার জন্য ইকুয়াল। আমাদের দূরের একটা একটা মাড পিস মনে করো হচ্ছে দূরের একটা মাড পার্টিকেল মনে করো এইটা যা ওমেগা হবে, কাছের একটা জিনিসের ওমেগা সেম হবে, বিকজ দে আর অল লোকেটেড অন দ্য সেম ডিস্ক। ওমেগা ক্যানট বি ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট মাড লোকেশনস। দে আর অল গোনা কভার ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাঙ্গেল ইন ইউনিট টাইম। তার মানে ফর ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট মাড লোকেশনস অ্যালং দ্য রেডিয়াস would be same, omega would be same for everyone. So এখানে আলটিমেটলি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে r, ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে r. So r যার যত বেশি হবে তার রিকোয়ার্ড fc তত বেশি হবে, which means the mud particles which are further apart, further away from the center of the disk, they would require a bigger fc for the same omega. তাদের সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট বেশি হবে, যার যে যত কাছে তার সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট তত কম হবে। সো তুমি যখন আস্তে আস্তে স্পিড আপ করবা, আগে লিমিট রিচ করবে কারা? which mud particles will reach to the 0.72 W limit first, the closer one or the faster one or the further one? The further one. It has to be the further one, right? So that is the basic logic that we're going to apply over here. So এই জিনিসটা তোমাকে যেহেতু describe and explain করতে বলছে, so I would highly recommend, আমি এখানে মার্কসিম দেখে নিই, মার্কসিম দেখবো, যে you write this equation first, fc equals to m omega square r, and আমি হলে আনসারটা এভাবে লিখতাম, আনসারটা আমি বলতেছি আমি কিভাবে লিখতাম শুনো। fc equals to m omega square r, all mud particles have the same angular speed, but bigger fc is required for further particles, comma, where r is bigger. So further mud particles would slide out earlier than the closer mud particles, closer to the center mud particles. So center কথা বলতে হবে। So আমি ইকুয়েশনটাকে লিখতাম, ইকুয়েশনের ভ্যারিয়েবলগুলোকে ইউজ করে এক্সপ্লেনেশন লিখতাম। This is something that is always recommended. If you can somehow logically incorporate and mathematical equation in any of your describe and explain or state and explain type of questions, always prefer to do so. It might be a bit difficult for you in the beginning, যে এই ইকুয়েশন কেমনে ইউজ করব, কথা কিভাবে লিখবো, but go through that difficulty. This will give you a huge ease of answering process in the long term. আচ্ছা, আমার ডিসকাশন শেষ, আমি এখন কোশ্চেন নেব। যার যার কোশ্চেন আছে হাত উঠাও, আমি একজনের করে কোশ্চেন নিচ্ছি। লাবিব হাসান, কোশ্চেন বলো, আনমিউট yourself and ask the question. স্যার সো বেসিক্যালি ম্যাসটা স্যার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির দিকে যাবে, আর হচ্ছে গিয়ে স্যার মলিকিউলস গুলো কি বাইরের দিকে যেতে, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স স্যার উপরটা বুঝলাম না। আবার বলো কোশ্চেন, আবার বলো। স্যার ম্যাসটা কোন দিকে যাচ্ছে, আর স্যার ওই স্যার বাইরের দিকে কেন যাচ্ছে? ফার্স্ট অফ অল সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বাইরের দিকে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, মানে বাইরের দিকে যাওয়া বলতে হচ্ছে জিনিসটা কিন্তু এরকম না যে এটা এরকম করে ছড়া যাবে। যখন ঘুরতে থাকবে জিনিসটা মানে ট্যানজেনশিয়ালি ছিটকে যাওয়াতে শুরু করবে। মানে হচ্ছে আমি যদি মানে টপ ভিউটা আঁকি, মানে এটা হচ্ছে টপ ভিউ, ডিস্কের টপ ভিউ হচ্ছে এরকম, বাইরের থেকে ম্যাচগুলা এরকম রেডিয়াল ডিরেকশনে তোমার ছিটকে যেতে থাকবে, যে এরকম করে ছিটকে যেতে থাকবে। ইট উইল নেভার মুভ আউট লাইক দ্যাট, দ্যাটস নট গোনা হ্যাপেন। At points of motion, when the required centripetal force is not available, at points of motion when the required centripetal force is not available from the frictional force, then they wouldn't be able to maintain that circular motion. They will start to maintain more their inertia, which is the original velocity. এবং ওই পজিশনের অরিজিনাল ভেলোসিটি হচ্ছে ট্যানজেন্ট টু দ্য সার্কেল, নট রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড। সো ওই ভেলোসিটিটাকে সেই ইনার্শিয়ার জন্য মেইনটেইন করে বাইরের দিকে ছিটকে যাওয়া শুরু করবে। আচ্ছা স্যার বুঝছি, থ্যাংক ইউ স্যার। শিওর। আবিয়াস, একজন করে কোশ্চেন নিচ্ছি আমি, ওয়েট। আবিয়াস বলো। Sir, I have a similar question to Labib. Like, I thought that when you spin the disc and then you stop it, then the mass it will skid away tangentially to the disc. No. We are not at all covering what's going to happen to the mud as we stop the disc. No, we are not at all covering that. The whole idea of this question, the span of the question is that we have placed the mud onto the disc, and then we have started to rotate the disc, and we are slowly increasing the rotation speed of the disc. And in that increasing process of speed rotational speed, eventually we'll see that the mud on the outside is going to slowly start to skid out.
এটা মাঠ দিয়ে না হয়ে অন্যভাবে হইতে পারে। তোমাকে এই সেম কোশ্চেনটা এরকম করে বলতে পারতো যে তোমার মনে করো এটা হচ্ছে একটা স্মল ম্যাচ ইকুয়াল আর একটা স্মল ম্যাচ এটার কাছে প্লেস করছি, পুরোটা মাঠ দিয়ে বলেই নেই, তারা বলছে যে এখানে একটা ম্যাচ আছে ইকুয়াল আর একটা স্মল ম্যাচকে আমরা এখানে প্লেস করছি, এন্ড দেন উই আর স্টার্টিং দ্য রোটেশন, স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন অর ডিসক্রাইব এন্ড এক্সপ্লেইন হুইচ অফ দিস টু ম্যাচেস ইজ গোনা স্লাইড আউটওয়ার্ডস ফার্স্ট। ওভাবে বলতে পারতো, দ্যাট উড বি অলসো দ্য সেম কোশ্চেন। আদেশ বুঝছো? জি স্যার। Okay. So it's like speed of the disk increases and which one and how the mass would skid away at what speed of exact speed আমাদেরকে বের করতে বলা নাই, but we can essentially determine from the equation that the farther particles would skid away earlier. For the same omega, the requirement of centripetal force for farther particles would be more, so they would reach their frictional limit earlier, so they are going to slide out first. Okay sir, I understand. সাজিদ বলো। আমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে গিয়ে একটা বোঝা মানে কি জানি ছিল, ও হ্যাঁ, এখানে যে মাঠগুলো আছে এগুলো তো বেসিক্যালি আমি ফ্রিকশনের টার্মসে বললেও তো অ্যানসার মার্কস পাওয়ার কথা। যদি বলি যে ফ্রিকশন ইজ ইকুয়ালস টু সেন্টিপিটাল ফোর্স, তাহলে যত বেশি আউটওয়ার্ডস তত বেশি ফোর্স, তাহলে তার মানে হচ্ছে গিয়ে ও তাড়াতাড়ি যাবে ভিতরে গুলো থেকে। ইয়েস, ওইভাবে বললে তো আমি মার্ক পাবো যদি ফ্রিকশনের টার্মসে বলি আর কি। শুধু ফ্রিকশনের টার্মসে বললে হবে না, কারণ হচ্ছে the sliding out effect would happen when the frictional force would not be good enough or big enough to provide the centripetal force. এখানে তোমার ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনের ভ্যালুটা হচ্ছে ফিক্সড এবং সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজিং। সো শুধু ফ্রিকশন দিয়ে বললে হবে না, তোমার সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্টটা যে কন্টিনিউয়াসলি বাড়তেছে as omega is increasing, ওই কথাটা আনতে হবে। So in other words, I can say that as omega is increased, that centripetal force required to maintain circular motion increases for both the particles, but the farther particle reaches the maximum friction force earlier bolte hocche at for the same angular speed compared to the inside ones. ওইটা হচ্ছে comparison. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, that's it. বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, ফারদিন বলো। ফারদিন। স্যার সাজিদ যে কোশ্চেন করছে ওইটাই ছিল। ওকে ফাইন, গুড। শুভ্র বলো। স্যার আমি এখনো কনফিউজ এই ব্যাপারটা নিয়ে যে কেন একেবারে মানে আউটার পেরিফেরিতে যেটা সেগুলো কেন আগে হচ্ছে বের হয়ে যাবে মাড পার্টিকেল গুলো। ইকুয়েশনটা বুঝছো? FC = m omega square r। হ্যাঁ স্যার ওটা তো বুঝছি। ওমেগা যে সবগুলো পার্টিকেলের জন্য সেম সেটা বুঝছো? হ্যাঁ সেটাও বুঝছি। তাহলে যে যার আর বেশি তার FC টা বেশি হইতে হবে, সেটা বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু FC টা এখানে বেশি হচ্ছে কিভাবে স্যার? প্রথমে because one of the particle is considered close to the center, the other one is considered farther away from the center, so the radius of rotation is not equal. ওকে, কিন্তু স্যার ইনিশিয়ালি কি মানে সেন্টার থেকে কিছুই যাবে না? Well, what do you mean by initially? মানে স্যার আপনি না বললাম যে প্রথম দিকে মানে হচ্ছে শুধু মানে সাইড থেকেই সরবে, সেন্টার থেকে কিছু যাবে না। প্রথম থেকে অ্যাকচুয়ালি বলাটা অ্যাকচুয়ালি মানে পারফেক্ট হবে না। আমি যদি ডিটেইলসে বলি, সেটা হচ্ছে আমরা যখন ডিস্কটা ঘোরানো শুরু করব একদম অনেক লো স্পিডে কোনো পার্টিকেলই মুভ করবে না, বাট অ্যাজ ইউ উইল স্টার্ট ইনক্রিজিং দ্য স্পিড, হুইচ অফ দ্য পার্টিকেলস উইল বি ফার্স্ট সিন টু স্লাইড আউট। হ্যাঁ স্যার ওইটাই। হ্যাঁ, তখন স্যার মানে সাইডের গুলো কেন মানে বেশি, মানে সাইডের গুলো কি এফসি বেশি পাচ্ছে তখন স্যার? সাইডের গুলোর এফসি রিকোয়ারমেন্ট বেশি। মানে হচ্ছে আমি যদি তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল ভ্যালু দিয়ে বলি, মনে করো তোমার এফসি ভ্যালু হচ্ছে 10 নিউটন, সরি ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু হচ্ছে 10 নিউটন। একটা আউটার পার্টিকেল মনে করো এইখানকার একটা ম্যাস 10 নিউটন যখন পুরোপুরি ইউজ করতেছে সার্কুলার মোশনের জন্য, তখন এর রিকোয়ার্ড সার্কুলার মোশনের স্পিড ফোর্স হচ্ছে মনে করো 5 নিউটন। স্যার তাহলে কি এইটার আগে হচ্ছে মানে সেন্টারের কাছে যেগুলো সেগুলো কি আগে সরার কথা না? কারণ ওদের এফসি রিকোয়ারমেন্ট কম। সো তাদের ফ্রিকশনাল, সো এফসি রিকোয়ারমেন্ট কম মানে হচ্ছে দে আর নট রিচিং টু দ্য লিমিট অফ দ্য ফ্রিকশন, কারণ তাদের এফসি আরো বাড়তে পারবে, তাদের এফসি এখন কম আছে। সো বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স ওভারকাম না করা পর্যন্ত তো স্লাইড হবে না। সেটাই।
হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। বুঝছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, রাফিদ বলো। স্যার হ্যাঁ স্যার ওমেগা তো কনস্ট্যান্ট, এখন যদি v ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা আর ধরি তাহলে তো এখন এক্সপিরিয়েন্স ধরেন একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট যেটা রেডিয়াস বেশি ওইটার এক্সপিরিয়েন্স ভেলোসিটি মানে ওটার ভেলোসিটি যেহেতু বেশি থাকবে অ্যাবসলিউট ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি, তাহলে এক্সপিরিয়েন্স ফ্রিকশনটা ওইটার বেশি হওয়ার কথা না না কম্পারেটিভলি? না, because we are not talking about kinetic friction over here. This friction, the equation is for static friction. ও রাইট, হ্যাঁ বুঝছি। Kinetic friction is available whenever you are actually moving some object through a fluid and you're having a continuously increasing friction because of the fluid friction. That's not the case here. We are just considering the static friction over Static here. friction between the mass and the surface. আচ্ছা স্যার বুঝছি। Anything else? Nope. Okay. আমাদের যারা নতুন স্টুডেন্ট আছো, যারা এখনো কোনো কোশ্চেন টোশ্চেন করা শুরু করতেছো না, you should actually indulge in the process. This is essentially how my worksheet solution classes are gonna be like. There will be questions and there will be discussions and then there will be complementary questions and I'll be entertaining those, and if any of this point we have some entertaining or interesting ideas to pop up, then I'm going to discuss that thing in detail, which I did in this case for this thingy. So feel free to add questions whenever you have some and involve yourself. That's what I'm asking. এক মিনিট, রায়া কোশ্চেন বলো। স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা আমি টাইপ করে দিয়েছি। Why? Well, because it was a big one and it wasn't exactly relevant to the topic, so. আচ্ছা, this is what Raya wrote. আচ্ছা শুনো, কোশ্চেন যখন টাইপ করবা preferably don't write them privately. আমি কি চ্যাট প্রাইভেটলি অন করে রাখছি? না, পাবলিক চ্যাট আছে। So if you feel compelled to write a question for whatever reasons, preferably write it in the public window so that everyone can read the question as I would write as well. So I'm copying Raya's questions and putting it into public chat so that you can also read along me, so that you can have a better idea of what we are talking about. So this is her question. আমি কি পেজ করছি? না করি নাই, হ্যাঁ করছি, এখন আসছে। So it's an irrelevant question, but since we are talking about forces, the question popped in my head. There are 4 main type of forces: gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force, and strong nuclear force. Yes. When we swing an object around using a stream, the tension provides centripetal force. What type of force is the tension? That would be electromagnetic. The force that we have between objects, that is physical forces that we experience in most cases, which are measurable and significant, that is the electromagnetic force. If you are to divide it into the 4 different type of forces, you might also say that the gravitational force ki thakbe na, gravitational force ache, but in any case the type of values that we usually work with for typically generally available objects, the magnitude of electromagnetic force is always orders of magnitude stronger compared to the magnitude of gravitational force, which exclusively happens for masses only. Okay, sir. Thank you, sir. And strong and weak nuclear forces, these are nuclear forces, they have a very small effective range. Their range is limited within the radius or diameter of the within the diameter of the nucleus. So that's never going to be applicable for macro cases like these. স্যার শুরুর পার্টটা আরেকবার একটু বলবেন, শোনা যাচ্ছিল না। শুরু পার্টে সেটা হচ্ছে the force of tension whenever we make an object go around in circles by using our hand, that force in classification is the electromagnetic force. Mainly, let's say if you want to give a measurement, let's say 99.9999% of the force is electromagnetic force, and there is a small portion, like very small portion, would be gravitational. Gravitational force would not be exactly 0 because everything is made up of mass, but in terms of magnitude, electromagnetic force would be really, really stronger or larger compared to the available gravitational force. Yes, Abhias, what you wrote is absolutely correct. So we are not going to get into the rabbit hole. We better consider onto the worksheet. So আমি এরপরে আরেকটা প্রবলেম আলাপ করব. I just need to take a small washroom break. So তোমরা এই কোশ্চেন নাম্বার 10 এর এই কোশ্চেনটা একটু পড়া শুরু করো and try to attempt to solve this question. Question number 10, এখানে গ্রাফ রিলেটেড কিছু ক্যালকুলেশন আছে. So we're going to entertain this question. Question number 10. Try.
I've been thinking one more thing. সেটা হচ্ছে from the first unsuccessful classes response, I went ahead immediately and bought the larger group version of the Zoom chat, which allows for up to 500 people for simultaneous meeting. Since that day, except for only one class, there has never been participant number more than 100. So I'm feeling pretty stupid. Not to blame anyone. স্যার লাস্ট ক্লাস তো ছিল 101 or 102 এরকম। And that was the only class since the first class that we have had more than 100 participants actually doing the class. So it's like না স্যার মাঝখানে একবার হয়েছিল। আচ্ছা আমি তাহলে ওই সময় খেয়াল করি নাই, আমার লাস্ট ক্লাসের কথা মনে আছে। Sir, some people are in the waiting room. No, currently there is no one in the waiting room. এখন একটা হইতে পারে যে I mean this might be a good thing for me to continue further if we have more students joining up halfway in the syllabus, but I'm not sure if that's going to be a thing. And so I'm thinking of opting out from the additional meeting room thing from next month. I'm just considering it. Not so sure because একটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের পেমেন্ট স্ট্রাকচারের মেকানিজমটা পুরোপুরি সেটেল করার পরে we'll have some I'll make a different messenger group for all the regular students where I'll be sharing the Zoom chat window. If you আচ্ছা বললাম তোমাদের পেমেন্টস নিয়ে একটা সিম্পল জিনিস বলি. For those of you who are willing to do the classes with me and you are currently doing the classes with us without payments, or that really doesn't matter because I could not solve the payment problem from my end, so I take the responsibility for it. But pretty soon I'll have a dependable functional mechanism which should be reliable as well. So if you have some difficulty paying the fees, talk to me personally through messenger. Sir, আমার এই সমস্যা আছে, আমি ক্লাস করতে ইন্টারেস্টেড, আমি ক্লাস করছি, ক্লাস করব, eventually I'll make the payments or I'll need some reduction or I would like to give me some time, or আমি হচ্ছে কোভিড এর সিচুয়েশনের জন্য প্রবলেম হচ্ছে, whatever. Different শেষ করি, different people among us can go through different difficulties, but in my opinion anywhere in the world for any student financial difficulties should not be a barrier towards someone's education. That's just my opinion. So if you need some kind of privileges like that, talk to me personally. I'll let you in our regular students group, no big deal, but I have to be informed. It's not going to work like that. আমি স্যার কাছে 7 দিন 15 দিন ক্লাস করলাম fees din and then I'm going to pop off. Yes, you can pop off, but you cannot eventually pop in without through proper channel once our payment system setup becomes reliable. So just so you know, what I believe that once that is executed, this number of participants, active participants, is going to go down by at least 33% maybe. That's just my guess. Sir. Yes. Sir, আপনি কি কোচিং এ আছেন? Why are you asking me that? তাহলে আমি কোচিং এ এসে ফিসটা দিয়ে যাব। আপনি আপনার পাশের রোডে থাকি। সাজিদ, এই ধরনের রিকোয়েস্ট আমাকে জুম চ্যাটে পাবলিকলি জিজ্ঞেস করা যাবে না। You need to ask me this kind of information personally in the messenger chat. Okay. Beautiful. We understand each other, right? জি স্যার। Good. বলো। আমাকে মানে ওই জিনিসটা একটু বলতে হবে যে একজন বলছিল না স্যার যে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কেন অ্যাকচুয়ালি বাইরের দিকে কেন সরিয়ে দিচ্ছে, কারণ আমি আসলে এখানে স্পিকারের প্রবলেম, এই কারণে শুনতে পারিনি এটা ঠিক মতো। ডোন্ট ওয়ারি, এটা আমি ইউটিউবে আপ করে দিব, তুমি ওখান থেকে একবার দেখে নিও, আমি না বুঝলে আবার বুঝাবো, নো প্রবলেম। এখনই আবার ওই প্রবলেম ব্যাক করতে যাচ্ছি না। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 10টা আলাপ করি, আমাদের সময় প্রায় শেষ, সো আইল ডিসকাস দিস প্রবলেম এন্ড মেবি উই কুড গো ফার অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার। এই কোশ্চেনটাতে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের গ্রাফ রিলেটেড প্রবলেমে কোনো রকম খুব ডিফিকাল্ট কোনো কোশ্চেন না, তোমাদেরকে জাস্ট গ্রাফ থেকে কিছু ভ্যালু নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে বলছে। এখানে কোনো ঝামেলা আছে? না, এই কোশ্চেন কোনো ঝামেলা নাই। ডিসিকাল্ট কোশ্চেন নাম্বার 10, I'll go for something else. গ্রাফ আঁকতে হয় এরকম একটা কোশ্চেন বাই করা দরকার। আচ্ছা, এইটা আমি নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই বুঝাবো, 18 নম্বর। এটা আজকের ক্লাসে বুঝাই শেষ করতে পারবো না, ওই জন্য আমি আজকের ক্লাসে এটা ধরতেছি না। গ্রাফ আঁকতে হয় এরকম কোশ্চেন কই? এই যে একটা পাওয়া গেছে, 22। ওর মানেটা দেখো। Why can't I say it? Question 22 আমরা একটু দেখি। Define gravitational field strength. লিখবা। An isolated star has a radius of r. The mass of the star may be considered to be a point mass at the center of the star. The gravitational field strength at the surface is G surface. On figure 1.1, sketch a graph to show the variation of the gravitational field strength
of the star with distance from its center, you should consider distances in the range r to 4r. তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের কার্ভ আঁকতে হবে। এই কার্ভটা আমরা কেমনে আঁকবো সেই প্রসিডিউরটা বলতেছি, and then we might conclude the class. It's pretty simple. সিচুয়েশনটা বুঝো। এটা মনে করো হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেট। এই প্ল্যানেটের এক্স্যাক্টলি সারফেসে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু হচ্ছে 1.0 GS। সো আমি এটাকে শুধু জি দিয়ে লিখতেছি কারণ অন্য কোনো জি তো এখানে নাই। সো অল জিস দ্যাট আই রাইট আর মেন্ট টু বি GS। সো তুমি এখান থেকে যত দূরে যাবা তোমার ইফেক্টিভ জি তত কমতে থাকবে। আমাদের ফর্মুলা ছিল হচ্ছে g equals to gm/r²। সো gm তো কনস্ট্যান্ট, প্ল্যানেটের মাস আর হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের কনস্ট্যান্ট, গ্র্যাভিটেশনাল ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের প্রোডাক্ট, এটা একটা কনস্ট্যান্ট। সো এটা ভ্যারি করার কোনো কারণই নাই। সো আলটিমেটলি তোমার প্রপোর্শনালি দাঁড়াচ্ছে g proportional to 1/r², which essentially tells us what? When r is made to 2r, that leads g to become what? 1/4. 1/4. When r is made into 3r, g 1/9. becomes 1/9, and when r will become from সবগুলো লিখছি কারণ আমাদের এই চারটা পয়েন্টই লাগবে, so these are not very 16. large. g becomes 1/16th, g becomes 1/16th of the original value. তার মানে হচ্ছে এই ইনফরমেশনগুলোকে আমাদেরকে ডেসিমেলে নেওয়া লাগবে। সো এটা হচ্ছে 0.25 g, এটা হচ্ছে 0.111 g, আর এটা হবে হচ্ছে 0.0625 g। ঠিক আছে? সো এখানে আমরা এখন এই ভ্যালুগুলো আস্তে আস্তে প্লট করবো কিভাবে খেয়াল করো। গ্রাফ প্লটিং এর মেকানিজম তোমরা ছোটবেলাতে শিখে আসতেছো, তোমাদের ল্যাব ছিল, সো তোমরা এগুলো জানো। সো আমি তারপর একটা ছোট জিনিস বলছি, গ্রাফ শুড বি, আই পার্সোনালি প্রেফার গ্রাফ শুড বি অলওয়েজ প্লটেড উইথ ডট সার্কেলস কম্পেয়ার টু ক্রস। আই প্রেফার দ্য ডট সার্কেল বেটার। সো একটা পয়েন্ট হবে হচ্ছে এই জায়গায়, এই যে এখানে একটা পয়েন্ট হবে। সো আমি এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম, একটা সার্কেল আঁকবো, ছোট সার্কেল তো ছোট হলো না, এই যে এখন ছোট হবে, বেশি ছোট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে এখানে দেখো এই গ্রাফটা কিন্তু ডিসটেন্স ওয়াইজ 0 থেকে শুরু হয় নাই, কারণ 0 থেকে শুরু হলে তুমি আঁকতে পারতা না। 0 থেকে শুরু হলে আমাদের ওই ডায়াগোনাল লাইন আঁকতে হইতো। সো ওরা আঁকতে বলছে কোথা থেকে? সারফেস থেকে বিয়ন্ড, যেটা তোমাদেরকে প্রথম থেকে বলে আসতেছি যে ইনসাইড দ্য সারফেসে কোনো কিছু নিয়ে তোমাদের সিলেবাসে মাথা ঘামানোই লাগবে না। কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য তোমাদেরকে ওটা নিয়ে কিছু ডিসকাশন করছি, বাট তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পারপাসের জন্য এটা নিয়ে তোমাদের কোনো সময় বদারশন দিবে না। 2r এ হবে হচ্ছে 0.25, তো এটা খেয়াল করো, এটা 0.2, এটা হচ্ছে 0.4, মাঝামাঝি হবে 0.3, তাহলে এই জায়গাতে হবে হচ্ছে 0.25। সো অ্যাবাউট কোয়ার্টার অফ দিস লাইন, সো সামহার ওভার লেটস সে হিয়ার। সো এখানে আমি একটা ডট সার্কেল দিব, এটা আমার একটা পয়েন্ট। এরপর হচ্ছে 3r হচ্ছে 0.11, এখন দেখো এটা হচ্ছে 0.2, মাঝখানে হবে 0.1 হবে অ্যাবাউট ওইটারই একটুখানি উপরে। সো লেটস সে অ্যাবাউট মিড পয়েন্ট হচ্ছে এখানে, স্লাইটলি উপরে হচ্ছে 0.11। সো এখানে হবে হচ্ছে আমার একটা পয়েন্ট। লাস্টটা হচ্ছে 0.065। 0.065 কে এখানে তুমি প্লট করলে কোথায় আসবে? 0.0625 হচ্ছে which is about 0.63। সো এটা হাফের থেকে একটু বেশি, মানে 0.05 এর থেকে একটু বেশি। এখন আমি যে বলি এটা হচ্ছে 0.2, মাঝখানে হচ্ছে 0.1, তার মাঝখানে হচ্ছে 0.5, তার একটু উপরে হচ্ছে 0.625। সো এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে সব অ্যাপ্রক্সিমেট প্লটিং, কারণ যেহেতু আমাদের গ্রিডটা অনেক বড়। সো এবার ধরো এই জায়গাতে একটা প্লটিং হবে somewhere over here. This is not essentially perfect but approximate, but obviously দেখো পানগুলা নিচে আস্তে আস্তে পানগুলা নিচে নামতেছে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। এক্সামিনার এই জিনিসটা দেখবে যে তুমি পানগুলাকে নিচে আঁকছো কিনা। যদি পানগুলা যদি তুমি আস্তে আস্তে কোনটার উপরে আঁকে হলো, তাহলে তোমার মার্কস কাটবে। সো এই আমাদের 4টা পয়েন্ট হলো। এখন কষ্ট করে এই 4টা পয়েন্টের মধ্যে একটা স্মুথ গ্রাফ আঁকতে হবে। স্মুথ গ্রাফ আঁকার সিস্টেম হচ্ছে ইউ আর গোনা প্লেস ইওর wrist joint somewhere over here and move your finger with the pencil in a smooth curve with your wrist movement. So don't try to draw it by placing your wrist over here. So vertically এমনি করে আঁকার চেষ্টা করবা না। ফর এক্সাম্পল লেটস সে তোমার হাত হচ্ছে এটা, তোমার হাত হচ্ছে এরকম, তুমি এখান থেকে পেন্সিল ধরে রাখছো, তুমি এমনি করে আঁকতেছো, এটা আঁকার চেষ্টা করবা না। এটা এইভাবে স্মুথ লাইন গ্রাফ আঁকা অনেক ডিফিকাল্ট। বেটার ইউ try to place your wrist joint over here and give it a smooth curve. So এখানে তোমার এখন এই পয়েন্টগুলোর জন্য স্মুথ কার্ভ আঁকা লাগবে। আমি স্মুথ কার্ভ খুব একটা ভালো আঁকতে পারবো না, তারপর আমি চেষ্টা করতেছি। I feel awesome. Oh my god. Perfect. Damn. Dang. হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি এই ভ্যালুগুলো কই পাইছেন?
ভ্যালুগুলো পাইছি হচ্ছে এখান থেকে। স্যার এটা আমার একটু বুঝান। when the এই কোশ্চেনে আমাদের প্রপোর্শনালিটি ছিল oh no আন্ডু করেন। ও নো, দুইবার লাইক দুইটা পয়েন্ট চুজ করা কার্ভেচারটা লাগবে। ঠিক হ্যাঁ, করতে হবে। কার্ভেচারটার জন্য দুইটা পয়েন্ট চুজ করা লাগবে। এই একটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। ইয়েস, পারফেক্ট। এই পয়েন্টগুলো পাইছে হচ্ছে যে এইখানে প্রপোর্শনালিটি ছিল g proportional to 1/r square, সো রেডিয়াসে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি g, রেডিয়াস থেকে যখন 2r দূরে যাবে মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে তোমাকে একে দেখাই, আমি একটু ডায়াগোনাল লাগছি নাহলে আমার ভিতরে চলে যাবে। এখানে হচ্ছে r, এখানে হচ্ছে পারফেক্টলি g, এটুকু হচ্ছে ডিসটেন্স হচ্ছে r। যখন এখান থেকে আরেকটু r দূরে গেলা মানে এটুকু হয়ে গেল 2r, তখন হবে হচ্ছে 1/4g বুঝি, কারণ এখানটা স্কয়ার ছিল। যখন আরো r দূরে যাবা তখন টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে 3r, সো এখানে হবে হচ্ছে 1/9g, 1/9g which is 0.1। বুঝছি। ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ স্যার। এই গ্রাফটা নিয়ে কার কোনো কোশ্চেন আছে এনিওয়ান? নোপ। আচ্ছা ঠিক আছে, গ্রাফ নিয়ে কোনো কোশ্চেন নাই। সো আজকে আমাদের ক্লাস আমরা এতটুকু পজ করতেছি। তোমাদের স্কুলের পরীক্ষা কি এখন চলতেছে? যাদের স্কুলে পরীক্ষা চলতেছে হ্যাঁ স্যার, মানে 27 তারিখ থেকে স্টার্ট হবে স্যার। আজকে কত তারিখ? আজকে স্যার 14 তারিখ। আরে বহুত দেরি। না, দেরি কি স্যার, এখন যদি P1 P2 দুইটা নিয়ে মানে প্র্যাকটিস করা লাগে তাহলে তো প্যারা আছে অনেক। আর তোমরা সব পারো, তোমরা সব জিনিয়াস। স্যার একটু বেশি এক্সপেক্ট করেন আপনি। Definitely, always aim for the sky. So crash and burn even harder. Which is a non-existent thing. Sky is not you can never catch. Yeah. Point. So always aim to the sky, which means look at the infinite distance. স্যার আমাদের কি A2 তে স্কয়ার কাউন্টিং আছে? Square counting will never leave you behind. No. Square counting will never leave your back. What square counting? It will এটা ঘাপটি মেরে সিলেবাসের এক জায়গায় বসে থাকবে, suddenly it is gonna pop up and appear like a final boss. ঠিক আছে, সো এটা এরকম হয়। I give up on physics, আমি আর পারবো না। শুনো স্কয়ার কাউন্টিং নিয়ে এত আহামরি ভয় পাওয়ার কিছু না। আমি তোমাদেরকে বলি, পেপার 4 এর 2 আওয়ার এক্সামে তুমি প্রচুর টাইম সেভ করতে পারবে তুমি যদি বলদ না হও এবং তুমি যদি পড়াশোনা করো। ইফ ইউ আর নট স্টুপিড এন্ড ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি স্টাডি, তুমি পেপার 4 এ ফুল আনসার করার জন্য সত্যি কথা অনেক সময় পাবা। টিপিক্যাল স্টুডেন্টসরা যেটা হয়, পেপার 4 এর পরীক্ষা ইউজুয়ালি তাদের প্রিপারেশন ভালো থাকলে মানে পড়াশোনা ঠিক মতন করলে about 1 hour 30 minutes এর মধ্যে তুমি পুরো কোশ্চেন পেপার ভালো মতো লিখে ফেলতে পারবা। উইদিন দিস রিমেনিং টাইম ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিভাইজ দ্য এন্টায়ার পেপার টু ফুল টাইম by redoing all the calculations once again, checking all the units and going through the discussion and going for the spelling check of the descriptive question. Descriptive question spelling mistake এর জন্য অনেক সময় মার্কস কাটা যায়। So you will have enough time. So square counting যে তোমাকে বড় সরো প্যারা দিবে মানে এটা তো এএস এর মতো 1 hour 50 minutes এক্সাম না যে টাইম আসলে কনস্ট্যান্ট। It's a 2 hour exam, remember that. So stuff which you are good at, you can save a lot of time over in these questions. But then again, point to be noted, you have to be good at most of the stuffs. That way you can save the time. তুমি যদি নরমাল গ্র্যাভিটেশনাল কোশ্চেনে, নরমাল সিম্পল হার্মোনিক চ্যাপ্টারের কোশ্চেনে 1 ঘন্টা ফালাই দাও তাহলে তো আর হবে না। বুঝতে পারলাম? So don't be scared or don't be feel problematic with that. This is a process that you have to go through. Bottom line, whether you like it or not. So তোমরা নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবে, it's a pretty big worksheet, so আমি পুরোটা হোমওয়ার্ক দিতেছি না, it's a 40 page worksheet, so I'm gonna give homework for Monday class, half of it, let's say up to page number 20, so হ্যাঁ 20, তার মানে হচ্ছে তোমরা কোশ্চেন নাম্বার 19 পর্যন্ত অ্যাটেম্প করবা। কোশ্চেন নাম্বার 19 পর্যন্ত অ্যাটেম্প করবা, আমি এটা মেসেঞ্জার গ্রুপে লিখে দিচ্ছি। শুরু থেকে অড ইভেন নাই, সবগুলোই অ্যাটেম্প করবা এবং যা যা পারো না সেগুলো মার্ক করে রাখবা, সেগুলো আমি বুঝাবো এবং ওগুলো বুঝানোর পর যদি ফার্দার টাইম থাকে তাহলে 19 এর পরে যদি আরো কোনো কোশ্চেন আজকে যেরকম আমি নিজের পছন্দ মতো আলাপ করলাম সেরকম আলাপ করবো। I really thank you everyone for the additional 7 minutes of attention and thank you very much. The class is over, you can leave. I'm going to stop the recording. স্যার আপনার ওয়ারজোন কি এখন কাজ করে? আমি ওয়ারজোন আনস্টল করার পর ট্রাই করি নাই, কারণ আমি পেমেন্টসের ঝামেলা প্রচুর ম্যাচ খেলা আছে, আমি ঠিক মতো ডোটাও খেলতে পারতেছি না এবং আমি সবসময় মোটামুটি পিস্ট কন্ডিশনে আছি। প্লাস ক্লাস 9 এর প্যারেন্টস আমাকে নক করতেছে তাদের রুটিন সেটআপ করার জন্য, which is also another big trouble that I'm going through. বলো